Friends, we will keep this whole program completely business-like, and we'll roll out the program immediately without any background. The પ્રોગ્રામનો હેતુ એ છે કે આપણા સુરતમાંથી જ જે મોટા હાઉસીસ ઓલરેડી વર્ષોથી એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે તે લોકો પોતાની જર્ની આપણી સાથે થોડી ઘણી શેર કરશે અને આગળ જે તે ફિલ્ડમાં શું તકો રહેલી છે તેના વિશે વાત કરશે અને આપના પ્રશ્નો તે લોકો પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે આપવાનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે. વિલ કીપ ધીસ પ્રોગ્રામ સ્ટ્રેટ અવે. We will move to the first item of the agenda. I'll request chairman of the program, Sanjay Bhai Punjabi Sahab, for his welcome address and tell us more about this program also. Sanjay Bhai Punjabi. So for the benefit of speakers and the audience also, there are a couple of about 10-15 participants who had registered. Have 35 participants are also have joined us online also. So there is a critical mass of about 80-85 participants in this program. So that is for the information of our esteemed guests also. So very good morning to all of you. We have with us today 4 distinguished people from different fields, those who are going to talk about export opportunities or that how the international trade can happen. We have with us Vijay Bhai Mangukia, who is also a chairman of Gems and Jewelry Export Promotion Council. We have Dr. Snehal, who is also into a lab-grown diamond. We have Alpesh Vagasia from Artuns. He is into that software and information ITES. And we have Mr. Faiz from, he is a CFO of Aether Industry, that is from chemical. So the main point for today's objective is very simple, that we need to learn about how the different industry functions and how the international trade happens. Being a port city, we need to understand that if we don't understand how to carry out the export, probably someone else will come into the Surat city and start understanding about that how to carry out the exports or how to carry out the international trade. So with this note, that which is very important for all of us to understand, that how we can learn from the peers and how we can implement those strategies or those information or set of information into our businesses and may get prepared ourselves for the overall threshold of that international trade. And with this note, that I also would like to welcome my colleague and my senior Anil Bhai Sarawgi. Dr. Anil Sarawgi is always helpful and always I learn from him. I'm also that recognize that presence of group chairman Bhavesh Bhai Taylor with us. We have managing committee member Dev Kishan Bhai with us, and the whole Mission 84, which has been taking a very concrete step slowly and gradually. And we have with us a CEO of Mission 84 is Paresh Bhai Bhatt. So with this note, that I welcome one and all over here. The only request to all of you, with this request, we would like to tell that try to make this more interactive. Your questions should come, and we are here to curate or feed or try to give a proper justification to your curiosity. So with this note, that we welcome one and all and we proceed further with this program. Thank you, Sanjay Bhai. I'll request Sanjay Bhai to welcome our esteemed guest Vijay Bhai with a bouquet of flowers and a token of love in the form of a memento. Vijay Bhai, welcome to Chamber of Commerce. Vijay Bhai આપણા ઘરના જ છે, ચેમ્બરના જ છે અને TJPCના રિજનલ ચેરમેન તરીકે ખરેખર ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે અને વિજયભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અત્યંત સારું કામ કરવા બદલ. And I request Sanjay Bhai once again to welcome Dr. Snehal Bhai Dugrani sir. He is a very unique combination of various skills which I'll share when I introduce him.
I request our yellowish CEO Paresh Bhai Bhatt to welcome Faiz Bhai, who is CFO of a very well-known company of Surat, that is Aether Industries Limited. Faiz Bhai, welcome to Chamber of Commerce. Probably you are sharing this with us for the first time, and I hope that you will be sharing your knowledge continuously with us in terms of various other programs also. I request the office to please give me the memento and flowers to welcome Alpesh Bhai. Alpesh Bhai is also a very unique story which he'll share. He'll talk a little bit of આપણે સિલિકોન વેલીનું નામ તો સાંભળેલું જ છે, પરંતુ આજે આપણે થોડુંક ડિજિટલ વેલી વિશે પણ વાત કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે ડાયમંડથી ચાલુ કરીએ. સુરતની આન બાન અને શાન જે આપણે ટેક્સટાઇલ્સ અને ડાયમંડ કહેતા આવેલા છીએ, ગઈ વખતે આવા જ એક એક્ઝિબિશનમાં આપણે એક્સપોર્ટર્સ મીટ કરેલી, તેમાં મોટાભાગના સ્પીકર્સ આપણા ટેક્સટાઇલવાળા હતા. આ વખતે પ્રયત્ન એવો કરેલો છે કે જે સુરતના બે અન્ય મુખ્ય બિઝનેસીસ છે, ખાસ કરીને ડાયમંડ અને સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ અને વેરિયસ ટાઈપ્સના કેમિકલ્સનું કેટલું મોટું કામકાજ છે એના વિશે વાત કરવાનો અને આપણા ઓડિયન્સને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો અમારો આ પ્રયત્ન છે. સૌથી પહેલા વિજયભાઈ માંગુકિયા સાહેબ કે જેઓ પોતે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ષોથી છે અને ધાની જ્વેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર છે. તદુપરાંત ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે એપેક્સ બોડી કહેવાય, એટલે કે GJEPC, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના રિજનલ ચેરમેન છે સમગ્ર ગુજરાતના. તદુપરાંત સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશનના હાલમાં ટ્રેઝરર છે અને પહેલા સેક્રેટરી રહી ચૂકેલા છે. તદુપરાંત વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે, રોટરી ક્લબ સાથે જોડાયેલા છે. સૌથી વધારે એમની ખાસિયત એ છે કે હંમેશા એ જે વ્યક્તિ નવો છે અથવા જે કોઈ વ્યક્તિ નવું કામ કરવા માંગે છે, જેનામાં ધગશ છે, એમને મદદ કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. તેવા વિજયભાઈ માંગુકિયા સાહેબને વિનંતી છે કે પોતાના વ્યૂઝ શેર કરે, ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યાંથી ક્યાં આવી છે અને હવે ક્યાં જઈ શકે છે. થેન્ક યુ સર. સૌને ગુડ મોર્નિંગ. સૌથી પહેલાં તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના જે પ્રયત્ન છે મિશન M84 જેની અંદર શરૂઆતથી જ તે જોડાયેલા છે પંજાબી સાહેબની ને જે મહેનત છે, રિયલ પહેલાં એને એપ્રિશિએટ કરીએ, આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. કારણ કે આટલી બધી કન્ટ્રી સાથે જોઈન્ટ કરીને MOU કરવા અને એ લોકોને અહીંયા ખેંચી લાવવા, દોરી લાવવા અને તમારી પાસેથી બિઝનેસ એમને અપાવવો એ બહુ સરાહનીય કામ છે. જનરલી બોર્ડર ઉપર સૈનિકો જે રીતે લડે છે ને એ રીતે ચેમ્બર ત્યાં લડી રહ્યું છે. તો તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે સાહેબ. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરની વાત કરું તો GJEPC જે છે એ મિનિસ્ટ્રીના અંડરમાં આવતી પ્રાઇવેટ બોડી છે કે જેની અંદર આખું કંટ્રોલિંગ મિનિસ્ટ્રીના હાથમાં હોય, પણ જેટલું બી ફંડિંગ હોય એ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોવાઈડ કરતી હોય. તો ખાસ કરીને GJEPCનું વર્ક છે કે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ, એનું ફૂલ ફોર્મ. તો એક્સપોર્ટ કઈ રીતે વધારવું, એક્સપોર્ટમાં આવતા પ્રશ્ન, મિનિસ્ટ્રીની પાસેથી આવતી જેટલી બી નોટિફિકેશન્સ છે એનું વેરિફિકેશન GJEPC દ્વારા થતું હોય. બજેટ્સ જ્યારે લોન્ચ થતું હોય ત્યારની જેટલા ઇનપુટ્સ દેવાના હોય, કે FTP બનતી હોય કે FTA થતું હોય, જ્યારે ફોરેન ટ્રેડ પોલિસીસ ક્રિએટ થતી હોય ત્યારે જેટલી બી રિક્વાયરમેન્ટ આપણા તરફથી જતી હોય અને એ લોકોના કંઈક ક્વેશ્ચન્સ આવશે તો એને આપણે શું ઓફર કરવી, ત્યાંથી લઈને કોઈ બી સેક્ટરની અંદર આપણું જે ડાયમંડ આવી ગયું કે જ્વેલરી આવી ગયું, સિલ્વર આવી ગયું કે જેટલું બી ઓર્નામેન્ટ્સ આવી ગયું એની અંદર આ બોડી કામ કરે છે. મેઇન વસ્તુ એ છે કે એક્સપોર્ટ કરવું એ 20 વર્ષના પહેલા દાયકામાં એવું હતું કે એમ વિઝિટિંગ કાર્ડમાં લખાયું કે એક્સપોર્ટર એટલે લોકોની દ્રષ્ટિ ચેન્જ થઈ જાય કે આ લોકો તો ફોરેન વાળા જશે. હાલમાં એક્સપોર્ટ કરવું એટલે અહીંયા પોર્ટર યુઝ કરતા હશે મોસ્ટ ઓફ લોકો, કરો છો? પોર્ટર કરવું અને એક્સપોર્ટ કરવું બંને સિમિલર થઈ ગયું છે હાલના સમયમાં ઇન્ડિયાની અંદર. એક એક્સપોર્ટર થવું એટલા માટે ઇઝી થઈ ગયું કે ગવર્મેન્ટે પણ પોતાનો હાથ લંબાવ્યો છે. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી જે આની અંદર કામ કરી રહ્યું છે એની અંદર નવા એક્સપોર્ટર્સ ઊભા કરવા, આના કોર્સ ડિઝાઇન કરવા, સ્પેશિયલ કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. અમે અમિતભાઈ મુલાણીને અપોઇન્ટ કરી
અને જ્વેલરી માટેનો એક સ્પેશિયલ કોર્સ ડિઝાઇન કરાયો છે 16 કલાકનો, કે તમે શરૂઆતથી નીલ બેઠા હો, તમને કંઈ પણ ખબર નથી એક્સપોર્ટ વિશેની, પણ 16 કલાકમાં તમે એક એક્સપોર્ટ કરી શકો ને એટલા તૈયાર થઈ જાઓ, એવો એક કોર્સ ડિઝાઇન કરાયો છે. અત્યાર સુધી 400થી વધારે લોકોને રેડી કર્યા, એમાંથી 80 જણા લોકો એક્સપોર્ટ કરવા માંડ્યા છે, અને અત્યારે એનો 110 કરોડથી વધારેનું એક્સપોર્ટ અત્યાર સુધીમાં કરી ચૂક્યા છે. એટલે મારું ગ્રાઉન્ડ લેવલથી કામ ચાલુ થયું હતું ના, એ લોકોને ખબર પડવા મળી, જે સામાન્ય શોરૂમ ધરાવતા હોય ને એ લોકો બી એક્સપોર્ટ કરતા થયા, કારણ કે આખા વર્લ્ડની અંદર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન લોકો છે. જ્યાં વચ્ચે ગુજરાતી ત્યાં વચ્ચે ગુજરાત, એવું છે ને. તો આપણી જ્વેલરી બધે પહોંચવી જોઈએ. જરૂરી નથી કે ગોરા લોકો છે તો એની જ્વેલરી પહોંચાડવી, આપણા લોકો ત્યાં જ જ્વેલરી ક્યાં ખરીદવા જાય. તો એ માધ્યમ પૂરું પાડ્યું. હવે આની અંદર વધારે જે પ્રોબ્લેમ આવતા હોય એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના, શિપિંગના ઇસ્યુઝ આવતા હોય, તો GJEPCએ ફેડેક્સ જેવી કંપની સાથે MOU કર્યા, DHL સાથે અમારી વાત ચાલે છે કે તમારું $800 નીચેનું પાર્સલ હોય તો ડોર ટુ ડોર ડિલિવરી, મતલબ તમે અહીંયાથી પ્રોડક્ટ તમારે રેડી કરો, કસ્ટમરના ઘરે ડિલિવરી આપવાનું, અને 2200 થી 2500 જેવા નજીવા ચાર્જમાં પ્રીશિયસ મેટલ કાર્ગો ચાલુ કરાયું. એટલે તમને કોઈ ટ્રબલ ન પડે, અને એની અંદર કસ્ટમનો રોલ નથી આવતો. કસ્ટમનો રોલ નોર્મલી આવે છે, પણ એ હેન્ડલ બાય ફેડેક્સ. અને જો 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું તમે પાર્સલ કરતા હોય તો તમને એ લોકો કસ્ટમ થ્રુ કરાવે, પણ બહુ ઇઝી વેથી થઈ શકે. એક્સપોર્ટની અંદર એટલા બધા ચેન્જીસ આવ્યા કે EBRC ક્લિયર કરવા માટેના બધા જ ઇસ્યુ ઓનલાઈન થઈ ચૂક્યા. આ બધી પ્રોસેસ થઈ ગઈ કે આપણે અહીંયાથી બનાવીને મોકલવું કઈ રીતે. હવે ક્વેશ્ચન એવો આવે કે વેચવું કોને, તમારી પાસે કોઈ માર્કેટ નથી, તો અમે માર્કેટ કઈ રીતે બનાવવું. એક્સપોર્ટ કોર્સની અંદર કયા કયા કન્ટ્રીની અંદર કેટલા સ્કોપ છે ને એ ડિઝાઇન કર્યા. હવે એક્ઝામ્પલ આપું હું તમને કે આપણું ઇન્ડિયાનું 60% એક્સપોર્ટ USA ઉપર ડિપેન્ડ છે. આપણે અમેરિકા જ બધું જ્વેલરી એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, પણ તમે જાણો છો એ જ્વેલરી જેટલું કે ડાયમંડ જેટલું બી એક્સપોર્ટ થાય છે ને, અમેરિકાનો 18% જ ભાગ છે. એટલે હજી 82% સ્કોપ તો આપણી પાસે પડેલો છે. એના અંદર જે લેબગ્રોન ઇન્ડસ્ટ્રીએ બુસ્ટિંગ કર્યું છે, કે જે ડાયમંડ એક્સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, તો આ વોલ્યુમની ગેમ કરતાં પ્રોડક્શનની ગેમ વધારે છે. તો આપણે ત્યાં જે જોબર ક્રિએટ થયું, લેબર ક્રિએટ થયું, બહુ સારી ઇન્ડસ્ટ્રી થઈ. અને તમે જોયું છે ઘણા ટાઈમ પહેલાથી અમુક ઇસ્યુઝ ચાલતા હતા કે રશિયાના રફ ને આ તેને, હવે આપણે માઇનિંગ ઉપર ડિપેન્ડ હતા અધર કન્ટ્રીઝ ઉપર, તો લેબગ્રોન ઇન્ડસ્ટ્રી અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થવા માંડી. તો અપોઝ એનો આવે કે જે તમે એક્સપાન્ડ થતા હોય મોટા થતા હોય એનો આવે. તો હમણાં ફ્રાન્સ કન્ટ્રીએ એવું લોન્ચ કર્યું કે અમે લેબ્રોન નહીં ગઈ, કે અમારે તમારે સિન્થેટિક ડાયમંડ કહેવા છે એમ. તો જ્યારે અપોઝ આવવા મળ્યો એટલે ખબર પડી કે આપણે કંઈક પ્રગતિ કરીએ છીએ શોર્ટમાં. તમે કોઈ દિશામાં કામ કરતા હોય ને, તમને લોકો એમ કહે ને કે યાર આ તું આમ ન કરાય, એટલે સમજી લેવાનું કે આપણે કંઈક સારું કામ કરીએ છીએ. કારણ કે મહેનત કરે એને સારું નબળું તો થવાનું જ છે. તો આજે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી એવા સ્ટેન્ડ ઉપર પહોંચી ગઈ છે કે વર્લ્ડને બીટ કરે છે. અત્યારે પ્રોડક્શન ઉપર આખું વર્લ્ડ, ડાયમંડના પ્રોડક્શન ઉપર સુરત ઓનલી એ લોકો પાસે સ્કોપ છે, બાકી કોઈ જગ્યાએ એટલું પ્રોડક્શન હાઉસ નથી. વર્લ્ડમાં 90થી વધારે ડાયમંડ જો કોઈની અંગૂઠીમાં પહેરાતા હશે ને, તો એ 90 ડાયમંડ સુરતના બનેલા હશે. ખાલી 10 જ ડાયમંડ વર્લ્ડમાં બીજી જગ્યાએ બને છે. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીનો જે ગ્રોથ થયો છે એ એપેક્સ બોડી કે કોઈ બી બોડી એને હેલ્પ કરતી હોય, મિનિસ્ટ્રી કે ગવર્મેન્ટ સાથેના ઇસ્યુઝ સોલ્વ કરતી હોય, તમારો પ્રશ્ન સાંભળતી હોય અને તમને જવાબ મળતો હોય ને, ત્યારે આ બધા પરિણામો આવતા હોય. આની સિવાયના ઇન્ડસ્ટ્રીના ઘણા બધા પ્રશ્નો લોકોના માઇન્ડમાં હોય છે. હું એક દર મહિને એક ટ્રેડ મીટ કરું છું, અને એ ટ્રેડ મીટ હોય છે જેની અંદર ઓપન ફોરમ, જેટલા બી ક્વેશ્ચન લોકોને પૂછવા હોય પૂછી શકતા હોય. ગઈકાલે જ હતી, 250 વ્યક્તિઓ એની અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતા, અને એવા ક્વેશ્ચન આવે કે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલના હોય અને એ લોકોને ત્યાંથી જવાબ મળતા હોય. તો જેવી રીતે ચેમ્બર એક્સપોર્ટના પ્રમોશન માટેનું જે બહોળું કામ કરી રહી છે, કેમ કે ચેમ્બર તો મલ્ટી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે છે, પણ અમે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી માટે છીએ. તો જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી માટેના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો અમે ઓપન છીએ. અમારી GJEPCની ઓફિસ અહીંયા સુરતમાં જ છે, અને કોઈ પણ પ્રકારની સર્વિસ જોતી હોય તો વી આર અવેલેબલ. અને મને અહીંયા બોલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ ચેમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિકાસ જ્યારે થતો હોય છે ત્યારે જે ઇકોસિસ્ટમની જે મુખ્ય સંસ્થા હોય છે એના સહયોગથી કે શું ફરક પડી શકે છે.
હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે જે સુરતમાં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિકાસ ચોક્કસપણે આપણા ઉદ્યોગકારોના કારણે થયો, પરંતુ જીજેપીસી જેવી જે સંસ્થા છે એ એમની ચાવીરૂપ ભૂમિકા પણ ઘણી જ મહત્વની રહેલી છે. અને આપે પણ જો કોઈ કામ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરવું હોય તો આપ વિજયભાઈ માંગુકે સાહેબનો સંપર્ક કરશો તો ચોક્કસપણે આપને માર્ગદર્શન મળી રહેશે. વિજયભાઈ, આપે ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી અમે તમારો આભાર પણ માનીએ છીએ. પછી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછીશું ત્યારે આપ પ્રશ્નના જવાબ પણ આપશો. મિત્રો, આપણે ડાયમંડ વિશે આગળ વાત કરીએ. અત્યાર સુધીમાં સુરતમાં અને આખા વિશ્વમાં છેલ્લા 10 વર્ષ પહેલા સુધીમાં લગભગ 2010-15 સુધીમાં નેચરલ ડાયમંડને ડાયમંડ કહેવામાં આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષમાં 500 વર્ષનો નેચરલ ડાયમંડનો ઇતિહાસ લગભગ 180 ડિગ્રી ચેન્જ થઈ ગયો છે. અને કોઈ કે 70%, કોઈ કે 80%, કોઈ કે 85% જેટલો બિઝનેસ આપણે લેબગ્રોન ડાયમંડ તરફ વળી રહ્યો છે. ત્યારે સુરતમાં જ્યારે લેબગ્રોન ડાયમંડ વિશે કોઈને ખબર નહોતી તે દાયકામાં, તે સમયમાં ભંડેરી ઇમ્પેક્સ તરીકે જેમને લેબગ્રોન ડાયમંડ એકદમ સામા વહાણ, એકદમ રેતીમાં વહાણ ચલાવવા જેવી પરિસ્થિતિમાં જેમને લેબગ્રોન ડાયમંડનું આખું બીડું ઉપાડેલું, અને આજે જે સુરતની અંદર નેચરલ ડાયમંડની સામે લેબગ્રોન ડાયમંડ બહુ સરસ રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, ત્યારે આપણે ચોક્કસપણે આપણી સાથે રહેલા ડૉક્ટર સ્નેહલભાઈ પટેલ કે જેઓ પ્રોફેશનલી આપણને આપણી હેલ્થ પણ સુધારી શકે તેવા છે. He is professionally a medico. He had spent lot of time in building world class hospital called Kiran Hospital. કિરણ હોસ્પિટલની અત્યારની જે જાહો જલાલી છે એમાં પણ એમની ચાવીરૂપ ભૂમિકા રહેલી છે. અત્યારે તેઓ સુરતના ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લેબગ્રોન ડાયમંડના વિકાસ માટે કામ કરી રહ્યા છે, અને તે છે અત્યારે ભંડેરી ઇમ્પેક્સના ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, CEO છે, અને તેઓ યુરો ઇન્ડિયા ફ્રેશ ફૂડ્સ લિમિટેડના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર પણ છે અને લેબગ્રોન ડાયમંડ એસોસિએશનના કમિટી મેમ્બર પણ છે. સ્નેહલભાઈ ખૂબ જ સારી રીતે વાત કરે છે અને પોતાની વાતને રજૂ કરવા માટે હું સ્નેહલભાઈને વિનંતી કરું છું કે લેબગ્રોન ડાયમંડનું શું ફ્યુચર છે, શું કરી શકાય અને નવા મિત્રો કઈ રીતે આ બિઝનેસ કરી શકે તેના વિશે પોતાનું માર્ગદર્શન આપશું. સ્નેહલભાઈ ડુંગરની સાથે. Good morning everyone. ચેમ્બર તરફથી M84 વિઝન જે રમેશભાઈ વગેસિયાની ટીમે જોયું છે અને સતત ઘણા સમયથી એમની આખી ટીમ M84ના CEO બહુ સારી રીતે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ થાય અને ભારતને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે રીતે વિઝન આપ્યું છે કે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી આપણે ઇન્ડિયાને બનાવીએ, એમાં કદાચ હમણાં હું માંગુકે સાહેબને વાત કરતો હતો કે કદાચ 5-10 વર્ષમાં સુરત એવા સ્થાન પર વર્લ્ડમાં હશે કે આજે અમે જેમ ન્યુયોર્ક ભાગીએ છીએ ને એમ લોકો સુરત તરફ ભાગતા હશે. કારણ કે અત્યાર સુધી ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ બે ધંધા માટે જ સુરત જાણીતું હતું કે સિટી ઓફ ડાયમંડ, સિટી ઓફ સિલ્ક. પણ અત્યારે લગભગ બધા જ સેક્ટરમાં આજે ઇથર ઇન્ડસ્ટ્રીના CFO પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તો કેમિકલ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, સોફ્ટવેર, હવે તો અમારા વરાછામાં ડિજિટલ વેલી બી થઈ ગયું છે. તો જે બી નવા સેક્ટરો છે એમાં અત્યારે સુરત બહુ સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે અને એમાં કદાચ સરકારની સાથે સાથે ચેમ્બરની પણ એવડી જ મોટી ભૂમિકા છે. તો ફરીવાર મને અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા માટે મોકો આપ્યો એના માટે ચેમ્બર અને રમેશભાઈ વગેસિયાની પૂરી ટીમનો આભાર માનું છું. વિજયભાઈ માંગુકીયાએ જે વાત કરી, અમે બંને સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવીએ છીએ એટલે મોટાભાગના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પોલિસી રિલેટેડ જે કંઈ ઇસ્યુઝ હતા એમણે લગભગ મેન્શન કરી દીધા છે. તો મારે ટોપિકને વિજયભાઈ થોડો ફેરવવો પડશે. હવે હું લેબગ્રોન ડાયમંડ વિશે જ આજે વાત કરીશ, ખાલી ને ખાલી લેબગ્રોન ડાયમંડ. લગભગ 400 BC એટલે આ ઈસવીસન પૂર્વે 400 એટલા વર્ષ પહેલા
કદાચ ભારતમાં જ પહેલી વાર ડાયમંડ નામનો કોઈ પ્રેશિયસ સ્ટોન છે એવું પ્રસ્થાપિત થયેલું. અને પછી આ લગભગ 2400 વર્ષમાં ડાયમંડ એક એવો સિમ્બોલ છે કે ભાઈ ડાયમંડ પહેર્યો હોય તો માણસ આમ વૈભવી લાગે અથવા એનું પોતાની ફિલિંગ બહુ સારી આવે. તો એવી રીતે ડાયમંડ ધીમે ધીમે એટલો બધો રેર બની ગયો. અને પછી 150 વર્ષ પહેલા સાઉથ આફ્રિકાથી એનું ડિગિંગ ચાલુ થયું ને ત્યાં સુધી તો ઇન્ડિયા અને ચાઇના વચ્ચે સિલ્ક રૂટ હતો. અને સિલ્ક રૂટ પર ડાયમંડ ઇન્ડિયાથી ચાઇના જતા અને ચાઇનાથી કે વસ્તુ આવતી એવું મેં સ્ટડી કરેલું છે. હવે એક્ઝેક્ટ મને એના ફિગર્સ ને ફેક્ટ્સ મને ખબર નથી, પણ આટલો બધો પ્રેશિયસ સ્ટોન હોવાથી લોકો આને પહેરી શકતા નહોતા. 1 કેરેટનો રિયલ ડાયમંડ તમારે પહેરવો હોય તો કદાચ 7-8 લાખ રૂપિયા લાગે. તો જેની આવક 20-25-50 હજાર હોય એના ક્યારેય ડાયમંડ વિશે વિચારવાનું આવે જ નહીં. પણ 1954માં સૌથી પહેલી વાર જનરલ ઇલેક્ટ્રિક એમને એક ડાયમંડ બનાવ્યો. અને આજે કેમિકલ વેપર ડિપોઝિશન જે આપણે આજે કહીએ છીએ CVD ડાયમંડ, એને એક રિએક્ટરમાં બનાવ્યો, પણ એ કાળા કલરનો ઉગતો હતો. એટલે જે કાળા કલરનો ગ્રોથ છે એ જેમમાં ચાલે નહીં. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ લેબ ગ્રોન ડાયમંડનો બહુ જ હતો. ધીમે ધીમે વર્ષો જતા માણસ છે અને ટેકનોલોજી જેમ એડવાન્સ થતી ગઈ એમ આજે બ્લેક કલર કે બ્રાઉન કલરના ડાયમંડ હતા એને ધીમે ધીમે જેમ ક્વોલિટી પર આવી ગયા. અને કદાચ 2000ની સાલની આસપાસ, કારણ કે આમાં હું જે કંઈ યર અને ફિગર કહું છું ને ક્યારેય સાચા કોઈને ખબર નથી, બહુ કોન્ફિડેન્શિયલ ચાલતું હોય, એટલે 2000ની સાલની આસપાસ કદાચ પહેલી વાર 7 સેન્ટ કે એવો એક ડાયમંડ બનેલો. અને પછી લોકોને ખબર પડી કે જેમ ક્વોલિટીના ડાયમંડ બી બની શકે. અને પછી વર્લ્ડની ઘણી બધી મોટી કંપનીઓ એના પાછળ રિસર્ચ ચાલુ કર્યું. અને 2006 થી 2010 સુધીમાં જેમ ક્વોલિટીના ડાયમંડ લેબમાં ઉગવાના ચાલુ થઈ ગયા. જર્ની ચાલુ પછી થઈ. ધીમે ધીમે લોકોને એવું લાગતું હતું કે ચાઇના એ કદાચ આ ટેકનોલોજીમાં સૌથી આગળ છે. અને એક બીજી જે HPHT ટેકનોલોજી છે એમાં કદાચ આજે પણ ચાઇના નંબર 1 પર છે. પણ CVD ડાયમંડ સાયન્ટિફિકલી સૌથી પ્યોરેસ્ટ ડાયમંડ ગણાય છે જે આપણે અત્યારે લેબમાં ઉગાડીએ છીએ. અને એમાં ઇન્ડિયાએ બીડું ઝડપ્યું અને આજે ઇન્ડિયા નંબર 1 પર છે CVD ડાયમંડના પ્રોડક્શનમાં. તો CVD ડાયમંડની જે કંઈ ઉત્ક્રાંતિ છે આવી રીતે થયેલી. અને 2013, 14, 15 પછી ઘણા બધા ઉદ્યોગકારોએ આનું રિસર્ચ ચાલુ કર્યું. અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં લગભગ સુરતમાં જ મોટી કંપનીઓ ગણો તો 7-8 મોટી કંપનીઓ અને નાની કંપનીઓ 50 જેવી કંપનીઓ અત્યારે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ ઉગાડે છે. હવે વાત કરીએ એક્સપોર્ટની, જેના માટે આપણે ભેગા થયા છીએ, અને બિઝનેસના સ્કોપની. તો મેં તમને જે મેન્શન કર્યું કે આજ સુધી મેં એક બહુ મોટા ડાયમંડ કિંગ કહેવાય એને એવો પ્રશ્ન પૂછેલો એકવાર કે સાહેબ આ ડાયમંડનો ધંધો કેટલો સમય સુધી ચાલશે? એટલે એમણે મને બહુ એક જ લાઈનમાં જવાબ આપેલો કે જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી પર સ્ત્રીઓ જીવતી છે ને ત્યાં સુધી ડાયમંડનો ધંધો ક્યારેય બંધ થવાનો નથી. એટલે વાત એવી છે કે લોકોના માઇન્ડમાં કે લોકોના મગજમાં ડાયમંડ પહેરવું એક સપનું હતું, પણ અવેલેબિલિટી અને એફોર્ડેબિલિટીના કારણે કદાચ પહેરી શકતા નહોતા. તો એ સબસ્ટિટ્યુટ આજે આપણી પાસે CVD ડાયમંડના સ્વરૂપમાં અવેલેબલ છે. એટલે એવું ગણીએ તો કદાચ વર્લ્ડના 2% ઓછા લોકો લેબ ગ્રોન નેચરલ ડાયમંડ પહેરી શકતા હતા. 98% લોકોને એવું હતું મારે ડાયમંડ પહેરવો છે પણ કેવી રીતે પહેરવો. તો જે 98%નો સ્કોપ છે એ હજુ પણ આજે પણ એમ્પ્ટી છે. અને ત્યાં બહુ મોટો સ્કોપ ડાયમંડ એક્સપોર્ટ કરવાનો, ડાયમંડ જ્વેલરીનો
અને ડાયમંડનો બિઝનેસ કરવા માટે હજુ આટલો બધો સ્કોપ બાકી છે. એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટની વાત તો માંગુ કે સાહેબે કરી પ્રમાણે બધા જ કરી શકશે, પણ ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ડાયમંડ એન્ડ ડાયમંડ જ્વેલરી બિઝનેસ વિથ CVD ડાયમંડ ઓર એ નેચરલ અને CVD ડાયમંડ બંને પેરેલલ ચાલવાના છે. નેચરલનો ક્લાસ એક છે કે જેને નેચરલ જ પહેરવો છે, અને CVD નો ક્લાસ બી એક અલગ છે કે ભાઈ એમને નેચરલ નથી પોસાતો એટલે એને CVD પહેરવો છે. આનો મતલબ એવો બી નથી કે CVD ડાયમંડ ચીપ છે. CVD ડાયમંડ અને નેચરલ ડાયમંડની પ્રોપર્ટી સેમ છે. એનું લાઇટ, લસ્ટર, એની કેમિકલ, ઓપ્ટિકલ, ફિઝિકલ બધી જ પ્રોપર્ટી સેમ છે. એટલે ઓવરઓલ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્કોપ હજુ ઘણો બધો છે, અને કદાચ વર્લ્ડના બહુ ઓછા દેશ એવા છે જ્યાં અત્યારે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ કે નેચરલ ડાયમંડ એક્સપોર્ટ થાય છે, અને ઘણા બધા કન્ટ્રીઓ એવા છે જ્યાં હજુ સુધી કોઈ પહોંચ્યું નથી. હમણાં જ વિજયભાઈ વાત કરી, એવા ઘણા બધા કન્ટ્રીઓ છે જ્યાં આપણા માટે સ્કોપ છે કે આપણે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ કે નેચરલ ડાયમંડનો ડાયમંડ અને જ્વેલરીનો બિઝનેસ કરી શકીએ. એટલે ઓવરઓલ હજુ માર્કેટ ઘણું બધું રો છે કે જ્યાં આપણે વી કેન રીચ એન્ડ એક્સપાન્ડ અવર બિઝનેસ. તો હું એવી અપેક્ષા રાખું કે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ કે નેચરલ ડાયમંડ, GJPC, ચેમ્બર આવી સંસ્થાઓ વતી જે નવા ઉદ્યોગકારો છે, અમને લગભગ મહિનામાં 4-5 લોકો એવા મુલાકાત લેવા માટે આવતા હોય કે મારે ડાયમંડનો ધંધો કરવો છે, કેવી રીતે કરવો. તો આ બધું માર્ગદર્શન આપવા માટે પણ ચેમ્બર અને GJPC દ્વારા કઈ નવા કાર્યક્રમો થાય, અને જે યંગસ્ટર્સ છે, જે લોકો ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ બિઝનેસ કરીને બેઠા છે ને એને બહુ આમાં એટલો બધો રસ નથી, પણ અમારી પાસે જે લોકો આવે છે ને બધા 20 થી 30 વર્ષની એજના લોકો આવું પૂછવા માટે આવતા હોય. એટલે યંગસ્ટર જે લોકો છે એમને નવો જ એમને બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે, તો એમને હંમેશા ડાયમંડનો બિઝનેસ રેકમેન્ડ કરી શકાય એવો બિઝનેસ છે. અને બાકીની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પોલિસીઓ કે બીજી કોઈ નોલેજ માટે તો આવી બધી આપણી સંસ્થાઓ છે જ. તો હું એવી અપેક્ષા રાખું કે વધુમાં વધુ લોકો આ બિઝનેસમાં આવે, અને હજુ પણ આ બિઝનેસમાં ગ્રોથ એટલો બધો છે કે લોકો એનો લાભ લે, અને આપણે એક સારું એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરી અને ભારતને કદાચ બહુ મોટી ઇકોનોમી આપણે બનાવી શકીએ એવી આશા સાથે મારી વાતને પૂરું કરું છું. અને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન આન્સર હોય અને કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે ગમે ત્યારે ચેમ્બર, GJPC કે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. ફરીવાર ચેમ્બરની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સ્નેહલભાઈ. પ્રશ્નો તો આપને હમણાં પણ પૂછીશું, પરંતુ પહેલાં મારા બીજા બે એસ્ટીમ ગેસ્ટને આપણે સાંભળીશું. મિત્રો, સ્નેહલભાઈએ જે અછડથી વાત કરી એ બહુ જ મહત્વની છે કે નેચરલ ડાયમંડ કરતાં પણ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ વધારે ક્લીન છે. આ વાક્ય બહુ જ પાવરફુલ વાક્ય છે, કારણ કે જે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ છે એમાં તો મેઝર્ડ ક્વોન્ટિટીમાં મેઝર્ડ મટીરિયલ જ જાય છે, એટલે એની અંદર ઇમ્પ્યોરિટી કોઈ એ રિએક્ટરમાં હોતી જ નથી. પરંતુ જ્યારે નેચરની અંદર ડાયમંડ ગ્રો થાય છે ધીરે ધીરે ત્યારે એમાં તો નેચરના ગર્ભમાં રહેલી જે કંઈ બી ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે તે આવવાની જ છે. તો આપણે 4C ક્રાઇટેરિયા પર જ્યારે કોઈ પણ ડાયમંડને ઇવેલ્યુએટ કરતા હોઈએ ત્યારે નેચરલ ડાયમંડ ગમે તેટલો સારો હોય પણ એમાં કંઈક ને કંઈક અંશે કંઈક પ્યોરિટી એવી હોય જ કે જે મશીનથી પણ ખબર નહીં પડે. પરંતુ લેબ ગ્રોન ડાયમંડમાં તો જે રિએક્ટરની અંદર જે આપણે ગેસીસ ઇન્ફ્યુઝ કરીએ છીએ તે આપણને ખબર છે કે આ જ ગેસીસ આપણે નાખેલી છે, એટલે બીજી કોઈ ઇમ્પ્યોરિટી આવવાનો સવાલ જ નથી. એટલે 4C ને જે લોકો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે એ લોકો જ્યારે જોશે તો એમને ખબર પડશે કે વિવિધ પેરામીટર ઉપર લેબ ગ્રોન ડાયમંડ ઇઝ મચ ફાર બેટર દેન નેચરલ ડાયમંડ. એન્ડ એઝ ફાર એઝ ધ સસ્ટેનેબિલિટી છે, નેચરલ રિસોર્સિસને મેન્ટેન કરવાની વાત છે ત્યારે પણ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ ખરેખર ખૂબ આગળ વધી શકે તેમ છે. એક વાત હું કહીને આગળ વધીશ કે સુરતની અંદર જેટલું પણ લેબ ગ્રોન ડાયમંડના રફનું પ્રોડક્શન થાય છે એમાં હું ટકાવારી તો મને ખબર નથી, પણ 60 થી 70% જેટલી રફનું પ્રોડક્શન આપણે ભંડેરી ઇમ્પેક્ટ દ્વારા અથવા એમના દ્વારા બનાવેલા રિએક્ટર્સ થકી થાય છે. એટલે કે લેબ ગ્રોન ડાયમંડના સુરતના વિકાસમાં ભંડેરી ઇમ્પેક્ટ્સનો ખૂબ જ સિંહ ફાળો રહેલો છે. ત્યારે આપણે ભંડેરી ઇમ્પેક્ટ્સને અને સ્નેહલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપીએ છીએ અને ચોક્કસ આશા રાખીએ કે આપના માર્ગદર્શનમાં લેબ ગ્રોન ઇન્ડસ્ટ્રી સુરતની
ખૂબ જ વિકાસ કરશે. મિત્રો, ડાયમંડ વિશે વાત કરી. હવે આપણે આવીએ સુરતના એક ખૂબ જ નવા તો નહીં કહી શકાય, પરંતુ ઘણા લોકોને ખબર નથી તેવા એક બહુ જ કોર સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે વાત કરીશું, જે છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. સુરતની 3A અમે કહીએ છીએ, 3A કંપનીઝ who have done proud to Surat are Ami Organics, Anupam Rasayan and our very own Aether Industries Limited. જે લોકોને થોડુંક પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ચોક્કસપણે આ 3 કંપનીઓ વિશે આપ થોડુંક 5-10 મિનિટ નેટ ઉપર સર્ચ કરીને અભ્યાસ કરજો. તમને ખૂબ જ ગૌરવ થશે. તેવી એક આ કંપની જે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ છે અને ખૂબ જ સારું કામ કરી રહી છે, વર્લ્ડમાં ખૂબ જ નામ કમાવી રહી છે, તેવી કંપનીના ચીફ ફિનાન્શિયલ ઓફિસર કે જેમણે 25 વર્ષ સુધી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે પોતાની સેવા આપેલી છે અને એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPO લાવવામાં ખૂબ જ સફળ IPO લાવવામાં જેમણે ચાવીરૂપ ભૂમિકા ભજવી છે તેવા ખૂબ જ મૃદુભાષી અને ખૂબ જ નોલેજેબલ, જેઓ ડેલોઇટ કંપની કે ના જે પહેલા કંપનીનું નામ હતું SS બિલીમોરી એન્ડ કંપની કે જે ડેલોઇટમાં મર્જ થઈ ગઈ, તેવી કંપનીમાં પણ કામ કરી ચૂકેલા છે, ખૂબ જ વાઇડ એક્સપિરિયન્સ છે તેવા ફૈઝભાઈ નગરિયા સાહેબની વિનંતી છે કે આપણા કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપની શું જર્ની રહેલી છે, આપની કંપનીની શું જર્ની રહેલી છે અને શું સ્કોપ છે નવા બિઝનેસમેન માટે, તેના વિશે વાત કરશું. મિસ્ટર નગરિયા, પ્લીઝ. ગુડ આફ્ટરનૂન. પહેલાં તો ચેમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમારી કંપનીને અને ખાસ કરીને મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવી કે આઈ શુડ કમ હિયર અને હું તમને લોકોને કંઈ સ્પેશિયલિટી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના બારામાં અને એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝના બારામાં કહી શકું. થેન્ક યુ સર. ગુજરાતી ઇંગ્લિશ બધું મિક્સ થશે, પ્લીઝ ડોન્ટ માઇન્ડ. એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમે લોકોએ 2013માં કંપની સ્ટાર્ટ કરી હતી, જે અશ્વિન દેસાઈ અને એમના વાઇફ પૂર્ણિમા દેસાઈ અને એમના બેસન અમન દેસાઈ અને રોહન દેસાઈએ સ્ટાર્ટ કરી હતી. એ લોકો પહેલાં અનુપમ રસાયણમાં બી રહી ચૂક્યા હતા. અનુપમ રસાયણ કંપની પણ અશ્વિન દેસાઈએ જ સ્ટાર્ટ કરી હતી 1976માં અને પછી એ 2012માં એ કંપની છોડીને એમને પોતાની આ નવી કંપની સ્ટાર્ટ કરી હતી. ધ મેઇન મોટો એમનો હતો કે જે અનુપમ રસાયણ હતી એ એમની પોતાની કંપની ગણવામાં આવતી, એટલે એમને પોતાના છોકરાઓનું એક ઇમેજ ઊભું કરવું હતું, એટલા માટે એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બનાવવામાં આવી. અને એમાં ડૉક્ટર અમન દેસાઈ જે અત્યારે ટેકનિકલ ડાયરેક્ટર છે, ધ બ્રેઇન ઓફ ધ કંપની, અને રોહન દેસાઈ હુ ઇઝ ધ કોમર્શિયલ ડાયરેક્ટર. મેં કંપની જોઈન કરી હતી 2019માં, જ્યારે અમારી કંપની અનલિસ્ટેડ હતી અને અમે લોકોએ સ્ટાર્ટિંગના 3-4 વર્ષ સુધી ખૂબ જ R&D કર્યું વિધાઉટ એની ઇન્કમ. લોટ્સ ઓફ મની વોઝ યુઝ ટુ ડેવલપ ધ પ્રોડક્ટ્સ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા. અમે લોકો ચાઇના સાથે કોમ્પિટિશન કરી રહ્યા છે. વી આર ઓનલી કોમ્પિટિશન વિથ ચાઇના અને બધા જ પ્રોડક્ટ અમે જે બનાવીએ છીએ ત્યારે ઓલમોસ્ટ વી આર હેવિંગ 30 પ્રોડક્ટ્સ. એમાંથી 28 પ્રોડક્ટ્સમાં વી આર ધ ઓનલી મેન્યુફેક્ચરર ઇન ઇન્ડિયા. દેર ઇઝ નો અધર મેન્યુફેક્ચર ઇન ઇન્ડિયા ફોર ધોઝ પ્રોડક્ટ્સ. અને અમારું કોર જે છે દેટ ઇઝ કેમિસ્ટ્રી એન્ડ ટેકનોલોજીસ. વી આર હેવિંગ 8 કેમિસ્ટ્રીઝ અને 8 ટેકનોલોજીસ. હું ટેકનિકલ આ માણસ નથી એટલે વધારે એમાં અંદર નહીં જઈશ, બટ અમારા બધા પ્રોડક્ટ્સ જે સિલેક્ટ થાય છે દે આર સિલેક્ટેડ ઓનલી કે ભાઈ કે એ કેમિસ્ટ્રીઝ અને ટેકનોલોજીસમાં આવવા જોઈએ. હવે અત્યારે સ્કોપ બતાવીએ તો સ્પેશિયલિટી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જેમ સરે કહ્યું અત્યારે સુરતમાં 3 કંપનીઝ લિસ્ટેડ છે, અમી ઓર્ગેનિક્સ, અનુપમ રસાયણ અને અમે લોકો. અને અત્યારે થોડા દિવસ પહેલાં જ અમે લોકો આપણે અહીંયાની સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સની માર્કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ અરાઉન્ડ $273 બિલિયન, જેમાં જે આગળ જેના 2028માં $365 બિલિયન થવાની શક્યતા છે. અને ઇન્ડિયાની ખાલી એમાં ફક્ત $32 બિલિયન જ છે, વિચ ઇઝ મે બી 11-12% થાય છે. એટલે સ્કોપ ઘણો છે અને ઇન્ડિયા ઇઝ નાઉ બિકમિંગ અ પ્રિફર્ડ પાર્ટનર. ચાઇનાથી લોકો બહુ કંટાળેલા છે. ધો ચાઇના હજી બી ડમ્પિંગ કર્યું છે, અત્યારે બધાને હેરાન કર્યું છે. ચાઇનાની જે ફેસિલિટીઝ છે ધોઝ આર નોટ ઓડિટેબલ. તમે કોઈ દિવસ ચાઇનાના મેન્યુફેક્ચરના ત્યાં જઈને ચેક નહીં કરી શકશો કે એ લોકો શું બનાવે છે, શું નથી બનાવતા. તમારું કોન્ટેક્ટ હંમેશા વચલામાં અથવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાથે જ થશે. જ્યારે કે ઇન્ડિયાની કંપનીઝના લોકો એટલા માટે સરાહના આપે છે કેમ કે અમારી કંપનીઝ બધી ઓડિટેબલ હોય છે. અમારે ત્યાં ઓલમોસ્ટ 150 કસ્ટમર્સે ઓડિટ કર્યું છે ઓન US FDA ગાઈડલાઇન્સ અને ટિલ ડેટ કોઈ બી ઓબ્ઝર્વેશન અમને નથી આવ્યું વિચ ઇઝ અનવેર. એટલે
scope for industry is very huge. $32 billion ની ઇન્ડસ્ટ્રી છે અત્યારે. 22% only lots to go. અને બધા માટે સ્કોપ છે. અને આ કેમિકલ અત્યારે જે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી, મને કેમિકલનું બહુ વધારે નોલેજ નથી, પણ સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ ઇઝ ઓનલી 22% ઓફ ધ ટોટલ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા. અને એમાં બી સ્કોપ છે આપણી પાસે. અને એક્સપોર્ટ કરીને હું તો એમ જ કહું છું ભાઈ, એક્સપોર્ટિંગ યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ, તમે પોતાની કંપનીને બહારમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો અને બધાને કહો છો કે અમારી પાસે બે વસ્તુ છે જે દુનિયા બનાવી શકે છે, અમે એનાથી સારી બનાવી શકીએ છીએ. અને એ જ સાથે હું અહીંયા સ્ટોપ કરીશ, અને બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હશે તો આઈ વિલ બી ગ્લેડ ટુ આન્સર ધેમ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Faiz bhai, for sharing the view that specialty chemical industry globally is $270 billion અને $365 billion થવા જઈ રહી છે, અને ભારતનો શેર માત્ર $30 billion છે. At the same time, I'll share with you that this is not cup of tea of everybody, but when you are a chemical engineer or if you have some background of chemistry, I would very strongly recommend to you to toil and moil and try to put dirty your hands with this field and you will certainly succeed. અશ્વિનભાઈ દેસાઈ સાહેબની વાત કરું, 1976માં કંપની ચાલુ કર્યા પછી 2013માં અનુપમ રસાયણથી અલગ થયા પછી પણ તેમાંના કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નહીં લઈને 4 વર્ષ સુધી પોતાના ગજવામાંથી પૈસા કાઢીને રિસર્ચ કર્યા પછી, and when it appeared to be an endless pit, that is what he had worked on. Yesterday if you had come to this DRDO program, જે લોકો કોઈ હતું DRDO ના કાલના પ્રોગ્રામમાં, so this gentleman, વાત હું એમ કરવા માંગુ છું કે જો મહેનત કરશો અને 1000 દિવસ જે કહેવામાં આવે છે તેને આપણે 1000 દિવસ કે 1500 દિવસ, 1000 days is colloquially, symbolically. If you spend about 4-5 years into a field with full commitment, you are likely to bloom like anything. So અમારી પાસે DRDO વાળા કાલના પ્રોગ્રામનો વિડિયો રેકોર્ડિંગ છે, આપ સાંભળજો, જોજો, તમને મોટિવેશન થશે કે જે વ્યક્તિને ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટમાં બિલકુલ કંઈ જ ખબર નહોતી પડતી, એણે મહેનત કરીને કઈ રીતે પોતાનું એની અંદર એકદમ યુનિક બિઝનેસ ડેવલપ કરેલો છે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે તમારે કોઈ પણ બિઝનેસમાં કમિટમેન્ટ આપવું પડે. That is the crux of Aether Industries' success as on date. I think Faiz bhai would agree with me that the extent to which the founders have really put their resources is, immense. એટલે કમિટમેન્ટ વગર કંઈ આવતું નથી, એ આપણી એથરની સ્ટોરીનો સારાંશ છે. આપણે અત્યાર સુધીમાં ડાયમંડ, ટેક્સટાઇલ્સ અને કેમિકલ્સની વાત કરી, પરંતુ આજના જમાનામાં આપણે ગૂગલ, મેટા, ફેસબુક, આ બધી કંપનીઓ, ટ્વિટર, એ બધાની વાત કરતા હોય અને બધાને સોફ્ટવેરમાં બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. Somebody who is not having any background of software would also like to set up a software business. કારણ કે it is said, I personally believe that every industry is sunrise business as long as you are committed to that particular business. પરંતુ જ્યારે આજે યંગસ્ટર્સમાં અને ઇવન જેને બેકગ્રાઉન્ડ નહીં હોય તેને પણ સોફ્ટવેરમાં કઈ રીતે બિઝનેસ કરી શકાય તેનો ખૂબ જ જાણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, અને બેકગ્રાઉન્ડ એવું હોય કે સુરતમાં બેસીને સોફ્ટવેરમાં કંઈ બહુ કાઠું કાઢી શકાય નહીં, એના માટે તો તમારે બેંગ્લોર કે સિલિકોન વેલી કે પૂના જવું પડે. તેવી પરિસ્થિતિમાં આપણી વચ્ચે બેંગ્લોર અને સિલિકોન વેલીના એન્ટરપ્રિન્યોરને પણ શરમાવે તેવી સક્સેસ પ્રાપ્ત કરનારા આપણામાંના જ એક અને એકદમ યંગ ઉંમરના અલ્પેશભાઈ વગાસિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, જેણે કઈ કંપનીઓ સાથે કામ કર્યું છે, જેણે કેલોગ નામની કંપની સાથે એમના એનિમેશન વગેરે માટે કામ કર્યું છે, સેમસંગ કંપની સાથે કામ કર્યું છે, ક્રાફ્ટ કંપની, ઇફ યુ હેવ હર્ડ ઓફ ક્રાફ્ટ, ઇઝ ધ લીડિંગ મલ્ટીનેશનલ કંપની ઓફ ધ વર્લ્ડ, અને ખૂબ જ વાઇડ પોર્ટફોલિયો ઓફ સોફ્ટવેર હી હેઝ ડેવલપ. He has worked in the field of animation on one side and on another side in the field of an ERP also. So ERP and દરેક બિઝનેસ સોફ્ટવેરમાં પણ સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય, પરંતુ somebody who is working into animation and having a product on the ERP front is also very, very unique capability. He has a team of over 300 professionals right in Surat. He is not having any office anywhere else. એવા આપણા મિત્ર છે અલ્પેશભાઈ વગાસિયા,
આર્ટુન સોલ્યુશન્સના ફાઉન્ડર છે, છેલ્લા લગભગ 10-12 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે. તેમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સને માર્ગદર્શન આપે તમારી જર્ની વિશે અને સોફ્ટવેરમાં કઈ રીતે આપણે કામ કરી શકીએ. અલ્પેશભાઈ પ્લીઝ. થેન્ક યુ વેરી મચ અનિલભાઈ. હું એચજીસીસી અને જે મિશન લીધું છે 84નું એના માટે એક સોફ્ટવેરને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે મને મોકો આપ્યો છે. નોર્મલી આપણે જે સુરત હોય છે ત્યારે એવું વિચારીએ છીએ કે ડાયમંડ એન્ડ ટેક્સટાઇલ રાઈટ, બટ હમણાં જે ડિજિટલ વેલીનું એક ઝુંબેશ ચાલી રહી છે, ઉત્તરાયણ તમને ખ્યાલ છે રાઈટ, ઉત્તરાયણને આપણે ડિજિટલ વેલી તરીકે ઘોષિત કરવાની માંગ પ્રસ્તુત કરી છે. પણ એ શું કામ એવું કરવામાં આવ્યું છે? સો હું તમને એક સ્ટોરી કહું છું કે જેમાં ગૂગલ ખુદ જે એપ્લિકેશન આપણે ડાઉનલોડ કરીએ છીએ એની અંદર સુરતમાં ઉત્તરાયણ એરિયા છે એ નંબર 1 છે કે જે વર્લ્ડની અંદર જેટલી બી એપ્લિકેશન પબ્લિશ થાય છે એમાં ઉત્તરાયણ એરિયામાંથી મેક્સિમમ એપ્લિકેશન પબ્લિશ થાય છે. તો ગૂગલને બી ખબર નથી કે એક્ઝેક્ટલી ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે. તો એ ચેક કરવા માટે એની આખી ટીમ સુરત આવીને 2 ડેઝનો સર્વે કરે છે કે ઉત્તરાયણ છે શું ને એની અંદર કઈ રીતે એક્સપોર્ટ થઈ રહ્યું છે. એ લેવલનું કામ આપણે સુરતમાં કરી રહ્યા છીએ. ને ટિયર 2 સિટી જે સુરત છે ટિયર 2 સિટી છે કે જેની અંદર અત્યાર સુધી ગૂગલે ટિયર 2 સિટીમાં કોઈ એક્સપો યા સેમિનાર કર્યા જ નથી. સુરત એવું પહેલું સિટી છે કે જેની અંદર ગૂગલે આવીને પોતાનો વેરી સ્પેસિફિક એક્સક્લુઝિવ પ્રોગ્રામ કરેલો છે કે જેની અંદર એ લોકો શીખવાડે છે કે તમે એપ્લિકેશન અને ગેમની અંદર કેવી રીતે સક્સેસ લાવી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ સ્ટોરી ઓફ સુરત. એ આગળ વધારે જોશું. તો હું એક્સપોર્ટની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ રાઈટ, ત્યારે આપણે નંબર જોઈએ કે ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટની અંદર કઈ જગ્યા પર અત્યારે બિલોંગ કરે છે. ગીવ મી 1 સેકન્ડ. તો આપણે અત્યારે $200 બિલિયન પ્લસનું એક્સપોર્ટ ઇન્ડિયામાંથી કરી રહ્યા છીએ, જે લાસ્ટ યરનો નંબર છે. એની અંદર બી જે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી છે, જે આપણી ઇકોનોમી છે એની અંદર જસ્ટ એનો 8.4% પાર્ટિસિપેશન છે. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એની અંદર એક્સપોર્ટ સુરત એક્સપોર્ટ મીન્સ જે સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ છે એની કેટલી બધી મોટી તક છે કે જેને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ છીએ. હવે જ્યારે એક્સપોર્ટની વાત કરીએ છીએ તો એમાં જે સોફ્ટવેરનો 8% પાર્ટિસિપેન્ટ છે એમાંથી 56% ખાલી એક્સપોર્ટમાંથી આવે છે. ડેફિનેટલી એમાં સોફ્ટવેરની અંદર બહુ બધી ફિલ્ડ છે પણ 56% એ એક્સપોર્ટમાંથી આવે છે. હવે સુરત એ આઈટી માટે નોન નથી, પણ જ્યારે આપણે અત્યારે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છીએ એની અંદર નેક્સ્ટ 10 યર્સની આપણે અંદર એવું કહી શકીએ કે આઈટી વિલ બી વન ઓફ ધ બિઝનેસ ઇન સુરત. અને આઈટી માટે બી સુરત ઓળખાતું હશે. ત્યારે ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ માટે ઓળખાય છે એવી રીતે બી નેક્સ્ટ 5 to 10 યર્સની અંદર પીપલ વિલ નોન સુરત એઝ અ આઈટી એક્સપોર્ટર એન્ડ ઓલ્સો ફોર ધ બિલ્ડિંગ ધ સોફ્ટવેર ઇન ધ સુરત. હવે એ બે રીતે થઈ શકે છે. એના માટે એક કોમ્યુનિટી બહુ જોરથી કામ કરી રહી છે. એની અંદર બહુ બધી કોમ્યુનિટી છે, ઈચાઈ છે, સાસમૂવી છે, સુરતનું પોતાનું એક ગ્રુપ છે, એસોસિએશન છે કે જે આઈટી ઓનર્સ છે એની અંદર બધા એ કામ કરી રહ્યા છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે આઈટીની અંદર એક્સપોર્ટ કરવું તો શું કરી શકાય. સો બેઝિકલી એમાં 3 કેટેગરીઝ છે: સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ, કન્સલ્ટેશન એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ઇફ યુ બિલ્ડ એની પ્રોડક્ટ જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે ભાઈ બિલ્ડ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ લોન્ચ ઇન યુએસ, સેલ ઇન યુએસ. સો બેઝિકલી તે 3 કેટેગરીઝ છે. ફર્સ્ટ કેટેગરી જે સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ છે, એક વસ્તુ હું નોટ કરવા માંગીશ કે સોફ્ટવેરનો બિઝનેસ એવો છે કે જે વિધાઉટ કેપેક્સ કરી શકાય. એટલે કોઈ એમાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર નથી. ખાલી એક લેપટોપ હોવું જોઈએ, ઇન્ટરનેટ હોવું જોઈએ, બ્રેઇન હોવું જોઈએ, ને જે સ્કિલમાં તમારે કામ કરવું છે એ સ્કિલનું નોલેજ હોવું જોઈએ. દેટ્સ ઇટ. એમાં કોઈ કેપેક્સની જરૂર નથી. એટલે ઇઝીલી આઈટી એક્સપોર્ટ યા સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકાય. સો બેઝિકલી એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે તમે કઈ ફિલ્ડની અંદર એક્સપર્ટાઇઝ છે, તમે ક્યાં કામ કરી શકશો એન્ડ એ સર્વિસીસ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરી શકશો. મેઇનલી જે રીતે ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટની અંદર વર્ક કરી છે એવી રીતે બીજી કન્ટ્રી છે, વિયેતનામ છે, એ પણ ઇમર્જ થઈ રહી છે. ને આપણે લોકો યુએસ એન્ડ અધર કન્ટ્રીમાંથી એક્સપોર્ટ શું કામ આપે છે? કારણ કે એનું જે લેબર કોસ્ટ છે એ હાઈ છે. જ્યારે ઇન્ડિયાનો લેબર કોસ્ટ લો છે, દેટ્સ વન ઓફ ધ બેનિફિટ. એન્ડ બીજો કોઈ બેનિફિટ છે નહીં એની અંદર. બટ જ્યારે આપણે એક્સપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે બેઝિક 3 કેટેગરીઝ કીધી. એમાં ફર્સ્ટ કેટેગરી છે સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ. એની અંદર તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે કે કયા સેક્ટરની અંદર તમારે એક્સપોર્ટ કરવું છે. એની અંદર ડઝ યુ હેવ અ સ્કિલ, તમારી પાસે સ્કિલ છે, તમારી પાસે એક ટીમ છે કે જે એ સેક્ટરની અંદર યા ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કામ કરી શકે. કારણ કે તમે બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રી જુઓ તો બધી ઇન્ડસ્ટ્રીને સર્વ નહીં કરી શકો. યુ નીડ ટુ ચૂઝ કે ભાઈ કઈ કેટેગરીમાં મારે કામ કરવું છે. ને બહુ ઇઝી છે.
યુ નીડ ટુ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હું એક્સપોર્ટ કઈ રીતે કરી શકું, વોટ વિલ બી માય બાયર, રાઈટ? તો ઇઝી છે એની ટર્મ્સમાં કહી શકીશ કે બિઝનેસ ઇઝીલી સેટઅપ કરી શકશો. એની અંદર કોઈ એવી ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઇન્સ નથી કે જે વેરી ડિફિકલ્ટ હોય. નોર્મલી કંપની રજિસ્ટ્રેશન કરશો અને યુ કેન એબલ ટુ સ્ટાર્ટ દેટ. બટ જે ફર્સ્ટ 10 કસ્ટમર એક્વાયર કરવાના છે ને, દેટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ. કારણ કે તમે કોઈ વ્યક્તિને મળતા નથી ફેસ ટુ ફેસ, તમને ખાલી એની સાથે વાર્તાલાપ કરીને ઓનલાઈન મળીને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો, રાઈટ? તો જે ફર્સ્ટ ફેક્ટર હોય છે ટ્રસ્ટ હોય છે. જે ટ્રસ્ટ તમે કઈ રીતે અર્ન કરશો ફર્સ્ટ 10 કસ્ટમર્સનો. વન્સ યુ હેવ ધ 10 કસ્ટમર then it will be easy journey for you. કારણ કે તમને ખબર છે કે 10 કસ્ટમર કઈ રીતે મળશે મને, અને પછી 10 કસ્ટમરનું રેપ્લિકેટ કરીને 100 કઈ રીતે કરીશ. તો એમાં 2-3 ફેક્ટર્સ છે. ફર્સ્ટ પોર્ટફોલિયો, કે તમારી એક્સપર્ટાઇઝ, યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મારી એક્સપર્ટાઇઝ છે શું છે, ને એ હું પ્રૂવ કરી શકું કસ્ટમર સામે કે ભાઈ હું તારા કામ માટે એક્સપર્ટ છું ને હું કામ કરી શકીશ. દેટ્સ અ ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, એને ટ્રસ્ટ બિલ્ડ થવો જોઈએ. કારણ કે જે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી મર્જ થઈ રહી છે એની અંદર સારા લોકો બી છે ને ખરાબ લોકો બી છે. સો બેઝિકલી જ્યારે આપણે ખરાબ કહીએ છીએ ત્યારે કે કોઈ વ્યક્તિ કમિટમેન્ટ આપેલું હોય એ કમિટમેન્ટ ટાઈમ પર પૂરું ના કરી શકે એટલે એ કસ્ટમર માટે ખરાબ છે, રાઈટ? સો ધ ટ્રસ્ટ ઇઝ સેકન્ડ ફેક્ટર કે જેની અંદર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મેં કમિટમેન્ટ આપ્યું છે હું પૂરું કરી શકીશ. અને થર્ડ, યુ ડિલિવર ઓન ટાઈમ, કે જે તમે કમિટમેન્ટ આપ્યું છે પૂરું કરો. જો એ વસ્તુ થશે દેન યુ વિલ ડેફિનેટલી એબલ ટુ સક્સેસ ઓન દેટ. જે સેકન્ડ છે કન્સલ્ટન્ટ સર્વિસીસ છે કે જેની અંદર બિગ કંપનીઝ છે, સેલ્સફોર્સ છે, સેપ છે, એની એક્સપર્ટાઇઝ તમારી પાસે છે. યુ સેલ યોર એક્સપર્ટાઇઝ એન્ડ પીપલ વિલ બાય દેટ. That's where you can do the business. And third is like building in India and selling in US. So એના માટે એક આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ઇટ્સ કોલ્ડ એઝ SaaS, સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ પ્રોડક્ટ કહી શકાય. ઇફ યુ હેવ અ બ્રિલિયન્ટ આઈડિયા કે જે કોઈ વ્યક્તિનો પેઇન પોઈન્ટ છે એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ સોલ્વ દેટ, જે થર્ડ ટાઈપનો બિઝનેસ છે ઇટ વિલ બી યુ રિક્વાયર અ કેપેક્સ, બિકોઝ તમે એની અંદર ફર્સ્ટ સોફ્ટવેર બિલ્ડ કરશો દેન યુ લોન્ચ ધેટ, એના માટે બહુ બધા પૈસા જોશે. And it will be, you can mark my word, 10-year journey. It will not go to success without a 10-year dedication on that. So એ ત્રણ સર્વિસીસ છે તમે જે એક્સપોર્ટ તરીકે સેલ કરી શકશો. એન્ડ યા, વન્સ અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ GCCI ફોર ગિવિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ પ્રેઝન્ટ હિયર એન્ડ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ ફ્રોમ ધ સુરત ફોર ઓલ એન્ટાયર ધ વર્લ્ડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Alpeshbhai, for being very brief and crisp, but we won't leave you like that. We'll ask you so many questions also. So the floor is open for questions to all the 4 guests of the morning. Huh? Yes, of course. So now this is the second part of the important program, okay, dialogues. So we would like to ask to GJPC કે તમારે ત્યાં ઇન્ક્વાયરી ઇન્ટરનેશનલી આવે છે તો કઈ રીતે આવે છે, અને નંબર 2 અમારે જાણવું છે કે GJPCના અથવા તો આપના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને GJPC મળીને અપ્રોક્સિમેટલી કેટલા રૂપિયાનું એક્સપોર્ટ કરે છે. સૌથી પહેલાં તો હું એનો જવાબ આપીશ કે અમારી ઇન્ક્વાયરી કઈ રીતે જનરેટ થતી હોય. તો જનરલી એમ્બેસી ટુ એમ્બેસી કનેક્ટેડ હોય. અત્યારે જે કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો છે એની અંદર આનું પણ નોલેજ આપણે મૂકેલું છે કે તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં ઇન્ડિયન એમ્બેસી હોય એને તમે મેઇલ કરશો એટલે એ જે જગ્યાએ જ્વેલરી ઇમ્પોર્ટર્સ હોય એમનું એ તમને લિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરશે, અને એ લિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરે એના ઉપરથી તમે તમારી લીડ જનરેટ કરી શકો. તમારી જે પ્રોડક્ટ મેચ થતી હોય એને તમે તમારું માર્કેટિંગ કરો અને તમે ત્યાંથી ઓર્ડર લઈ શકો. એના અંદર આપણી ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ અમુક પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ બી જનરેટ કરેલા છે કે એના રેટિંગ મૂકેલા છે કે આ 3 સ્ટાર છે કે 4 સ્ટાર છે કે 5 સ્ટાર છે. એટલે તમે $50,000 સુધીનું એને એક્સપોર્ટ કરો ત્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ એનો એક ઇન્સ્યોરન્સ લે. જો એ પાર્ટી પેમેન્ટ ન કરે તો આપણી ગવર્મેન્ટ એનું પેમેન્ટ આપી દેતી હોય છે. એટલે તમે સિક્યોર બિઝનેસ કરી શકો છો. હવે GJPCના અંડરમાં તો બધું જ એક્સપોર્ટ આવે છે, પણ આપણે લાસ્ટ યરના ટાર્ગેટ પ્રમાણે ગવર્મેન્ટે કીધું હતું કે 43 બિલિયન સુધીનું આપણે એક્સપોર્ટ આ વખતે લઈ જશું. અત્યાર સુધીમાં 39+ થઈ ગયું છે અને બધા કોન્ફિડન્ટલી છે કે જે ગવર્મેન્ટે ટાર્ગેટ આપ્યો હતો ત્યાં સુધીમાં આપણે એક્સપોર્ટ કરી દઈશું. ઇન બિટવીન 9 થી 10 મહિનાનો સમય એવો છે કે જેની અંદર સ્લો ડાઉન પીરિયડ આવ્યો નેચરલ ડાયમંડને ખાસ ધ્યાનમાં લઈને, કારણ કે લક્ઝરીઝ ગુડ્સની અંદર અમુક વોર અને બીજા ઇસ્યુઝના કારણે લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થોડું ઓછું કરતા હતા.
તેમ છતાં જો આપણે આ ફિગરને બીટ કર્યો હોય તો જ્યારે એક કેજીનો માહોલ હશે ત્યારે એક્સપોર્ટ આના કરતાં 200% વધશે. મેં આંકડાઓ બધા પ્રિફર કર્યા એ પ્રમાણે જોયું તો ગોલ્ડની અંદર 73%નો ગ્રોથ છે, જે ગુજરાતની ખાલી વાત કરું તમને તો, અને લેબ્રોન ડાયમંડની અંદર 275%નો ગ્રોથ છે, એટલે લગભગ 300% જેટલો ગ્રોથ એક્સપોર્ટની અંદર થયો. તો આ બધી જ વસ્તુ એવું બતાવે છે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થઈ રહી છે અને લોકો આપણા પર ટ્રસ્ટ મૂકી રહ્યા છે અને આપણે વર્લ્ડ લેવલ પર પ્રોડક્ટ સપ્લાય કરી રહ્યા છીએ. Can I? So my question to Snehal bhai is that મોદી સાહેબ અહીંયાથી અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ લઈને ગયા હતા અને ત્યાંના યુએસએના પ્રેસિડેન્ટને આપેલો હતો, તો એના વિશે કંઈક વાત કરો. હું લગભગ 4 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલો છું. સૌથી પહેલા હું નવો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યો ત્યારે પહેલા તો મેં બધું 2 મહિના સ્ટડી કર્યું. ડાયમંડના મિત્રો મારા બહુ બધા હતા, પણ મારું ડાયમંડ ડોમેન નહોતું, એટલે એના માટે મારે સ્ટડી તો કંઈ કરવું પડે. લેસન મેં બહુ કર્યું. હવે ત્યારે લોકો એવું પૂછતા લેબ ગ્રોન ડાયમંડ સાચો હીરો છે, લેબ ગ્રોન ડાયમંડ શું છે, આ કોઈને ખબર જ નહોતી. કદાચ સુરતમાંથી અમને એટલા બધા લોકો પૂછતા હતા કે જ્યાં લેબ ગ્રોન ડાયમંડ બને છે ત્યાં બી જો લોકોને ખબર ન હોય તો બહાર કોઈને ખબર છે એવું તો કેમ માની લેવાય. એટલે ધીમે ધીમે લેબ ગ્રોન ડાયમંડની અવેરનેસ આખા વર્લ્ડમાં આવે એના માટે જેટલી બી અમારા જેવી કંપનીઓ છે એ બધી પ્રયાસ કરતી હતી. મીન ટાઈમ મોદી સાહેબની અમેરિકાની વિઝિટ એ અને મોદી સાહેબે પસંદગી ઉતારી કે ભાઈ સુરતમાં જ બનેલો હીરો હું ફર્સ્ટ લેડીને ગિફ્ટ કરું. તો જ્યારે એમને ફર્સ્ટ લેડીને આ ગિફ્ટ કર્યો એના પછી લગભગ 50% ઇન્ક્વાયરી અમારી બંધ થઈ ગઈ કે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ શું છે. એટલે મોદી સાહેબે બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી પર પાડ્યો છે. અને એ ઇન્સિડન્ટ પછી કારણ કે ત્યાં મીડિયાએ જે નોંધ લીધેલી એમાં લગભગ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ અને નેચરલ ડાયમંડનો ડિફરન્સ શું છે એ બી એ લોકોએ ત્યાં પ્રમોટ કરેલું. અને લેબ ગ્રોન ડાયમંડ નવો ટર્મ્સ હતી અને નવું કોઈ વસ્તુ હતી, એટલે એમને બી એલાબોરેટ કરેલું લગભગ બધા જ મીડિયામાં કે ભાઈ આ કયો ડાયમંડ છે ને શેના માટે આપ્યો છે. એટલે વી આર થેન્કફુલ ટુ મોદી સર ફોર ધીસ પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી. So this is a classical example for the marketing of any new field, and we learn from that. My question to Faiz bhai is that can you help us into understanding export કરવા માટે એકનો ઓર્ડર આવે એ જરૂરી છે કે what is CRAMS અને what is CDMO, અને એનાથી તમે કન્ટિન્યુઅસ એક્સપોર્ટ કેવી રીતે કરી શકો. અને સેકન્ડ થિંગ કે તમે જ્યારે એક્સપોર્ટ કરો છો તો હજીરા પોર્ટ પરથી કરો છો કે નથી કરતા, અને કરો છો તો કેટલું કરો છો. અમારા 3 બિઝનેસ મોડેલ છે બિઝનેસ કરવાના. એક છે લાર્જ સ્કેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, એક છે ક્રેમ્સ અને એક છે કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ. લાર્જ સ્કેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ નોર્મલ છે, અમે લોકો અમારા R&Dમાં જે પ્રોડક્ટ્સ ડેવલપ કર્યા છે અને અમે લોકો ઇન્ડિયામાં અને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, એ પ્રોડક્ટ્સ એમાં ફોલ થાય છે. અને એમાં નોર્મલી પરચેસ ઓર્ડર બેઝ પર અમને ઓર્ડર્સ આવતા હોય છે ઇન્ડિયાથી અને બહારથી, અને અમે કોઈને ફૂલફિલ કરતા હોઈએ છીએ. ક્રેમ્સ બિઝનેસ મોડેલ જે છે દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ રિસર્ચ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસીસ મોડેલ, જેમાં સર્વિસ રિલેટેડ હોય છે. જ્યાં અમે લોકો વર્લ્ડ ઇનોવેટર્સ જે હોય છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના, એ લોકોની સાથે અમે લોકો ટાઈપ કરીએ છીએ. CRAMS જે વાત કરતો હતો, કોન્ટ્રાક્ટ રિસર્ચ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસીસ, વિચ ઇઝ અ સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસ મોડલ અમારી કંપનીનું છે. જેમાં અમે લોકો વર્લ્ડ ઇનોવેટર્સ જે છે, હું ફ્યુ નામ્સ આપીશ, જેની સાથે અમારે આરામકો છે, અડામા છે, પોલરાઇડ છે, એ લોકો સાથે મળીને અમે લોકો એ લોકો માટે પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરતા હોઈએ છીએ અને એના બેઝ પર અમે લોકો એમને સર્વિસ ઇન્વોઇસ આપીએ છીએ. અને આ સર્વિસ મોડલ, આ જે બિઝનેસ મોડલ છે એ આગળ જઈને સપોઝ એ લોકોને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં મેન્યુફેક્ચર કરવો હોય તો તે ટ્રીસ ઇન્ટુ કોન્ટ્રાક્ટ /એક્સક્લુઝિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ, જેમાં અમે લોકો એ લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ પર પ્રોડક્ટ બનાવી આપીએ છીએ અને એ લોકોને સપ્લાય કરીએ છીએ.
તમારો બીજો ક્વેશ્ચન જે હતો એમાં અમે લોકો હઝીરા પોર્ટથી એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. અમારા અત્યારે જે એક્સપોર્ટ થાય છે એમાંથી ઓલમોસ્ટ 35% ઇઝ ફ્રોમ હઝીરા પોર્ટ અને બાકીનું બધું મુંબઈ નવા સેવાથી જાય છે. So one last question to this Alpesh bhai. Alpesh bhai, can you guide us about that? What is moonlight? અને moonlight ને કારણે સુરતની આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી રીતે ગ્રો થઈ? જે કોવિડ દરમિયાન moonlight હતું અને એના દ્વારા કંઈક કયા કારણો છે કે જેને કારણે સુરતની આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરી રહી છે સ્ટાર્ટિંગ વિથ moonlight? સો મૂનલાઇટ એક ટર્મ છે. સો બેઝિકલી મૂનલાઇટ કોને કહેવાય કે કોઈક એમ્પ્લોય છે એ તમારી સાથે ફૂલ ટાઈમ કામ કરી રહ્યો છે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે અને એ સેમ ટાઈમ બીજી ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કામ કરી રહ્યો છે. બેઝિકલી એક વ્યક્તિ બે લોકો સાથે કામ કરી રહ્યા છે. સો બેઝિકલી એમાં કંપનીને લોસ છે કે એ વ્યક્તિ ડેડિકેટેડ નથી, એક કંપની સાથે લોયલ નથી, એટલે દેટ ટર્મ કમે છે મૂનલાઇટ. પણ જે સુરત ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ થઈ આપણે મૂનલાઇટ નહીં કહીએ એને, આપણે એવું કહી શકશું કે જે સ્કોપ અહીંયા નહીં હતો કે જે ટેલેન્ટેડ લોકો છે કે જેની પાસે 10-15 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે એ લોકો પુણે બેંગ્લોર જવું પડતું હતું, રાઈટ? તો કોવિડના લીધે એવું ટ્રેન્ડ સ્ટાર્ટ થયો કે વર્ક ફ્રોમ હોમ. તો જે લોકો વર્ક ફ્રોમ હોમ કરી શકે છે એ લોકોને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી કે ભાઈ ઓફિસમાં બેસીને નહીં ઘરેથી બી કામ કરી શકાય, વર્ક ફ્રોમ હોમ બી કરી શકાય. તો એના લીધે જે યુએસ, યુરોપ અને બેંગ્લોરની કંપનીઓ છે એ લોકોએ સુરતના ટેલેન્ટને હાયર કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું કે જેનાથી એ લોકોને જે એવી પોઝિશન્સ છે એ પ્રમાણે એને ઓફિસ પર આવવાની જરૂર નથી, વર્ક ફ્રોમ હોમ કરી શકે છે ને એના લીધે એનો ગ્રોથ થયો. સેકન્ડ આપણે એવું કહી શકશું કે જ્યારે કોવિડની અંદર બધા બિઝનેસીસ બંધ હતા ત્યારે આઈટીનો એક સિંગલ બિઝનેસ ટચવુડ સારી રીતે ચાલી રહ્યો હતો ને ત્યારે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આઈટી વગર પોસિબલ નથી, આઈટી તો જોશે જ ને એની અંદર બી સોફ્ટવેર બી જોશે જ મને કે જેનાથી હું ગ્રોથ કરી શકું, જેનાથી મારું કામ 50% યા 80-90% ઓટોમેશન થઈ શકે, જેના લીધે એ બૂમ થઈ. સેકન્ડ હું ગેમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીથી આવું છું એટલે મને ખ્યાલ છે કે જે ટાઈમ પર લોકો ઘરે હતા ત્યારે ટાઈમ પાસ કરવા માટે ગેમ રમતા હતા, રાઈટ? તો અમે એ વર્ષે વિધિન 2 yearsની અંદર વી હેવ સીન લાઈક 3x ગ્રોથ ઇન ધ યુઝર્સ, ઇન રેવન્યુ અને બધી જગ્યા પર ગ્રોથ થયેલો બીકોઝ દેર આર ધ મેજર પેરામીટર્સ. નાવ એના લીધે ધીસ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ એન્ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઓલ્સો સ્પેસિફિકલી ઓન સુરત કે જે સુરતની લોકો જાણતા નહોતા અને એને જાણતા થયા. જે લોકો ઓનલાઈન જોડાઈ રહ્યા છે એમને અવાજ નથી સંભળાતો બરાબર. પ્લીઝ ટેક કેર. પ્રેક્ટિસ રાખવાની છે. Somebody from the staff should be joining on the Zoom. I'm Prakash Mehta. I'm export since last 20 years. વિજયભાઈને મારું પૂછવાનું છે કે આપણું જે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટના જે ડાટા છે એમાં $200 બિલિયન ડિફરન્સ છે. ઇમ્પોર્ટ ઇઝ મોર દેન ધ એક્સપોર્ટ ફોર $200 બિલિયન. કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડનું આપણું $39 બિલિયન એક્સપોર્ટ તમે ચાલુ વર્ષનું કીધું, તો ઇમ્પોર્ટના ફિગર બી રાઉન્ડ અબાઉટ એની નજીક જ હોવા જોઈએ if we calculate as per the value addition. પણ એની સામે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ બી ખરા અને જે સીવીડી છે, સીવીડી ડાયમંડ એક્સપોર્ટનું વર્ષ રેવન્યુ કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં મોટો ફાળો મળી શકે એમ છે અને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ બી એમના 0 થઈ શકે. થેન્ક યુ. That is what you wanted to share. Yes. So we move on to the next question, which should typically be related to export and import business opportunities. Yes. Thank you very much. Myself Narendra Bhaviskar from Autograph. મારો બિઝનેસ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેબલ એન્ડ સાઇનેજીસ. અહીંયા માંદાતા બધા બેઠા છે ડાયમંડ ફિલ્ડને લગતા, કેમિકલ ફિલ્ડને લગતા, સોફ્ટવેર ફિલ્ડને લગતા.
તો મારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હું પણ મારી એક્સપર્ટાઇઝ ધરાવું છું. કિરણ હોસ્પિટલ ઓલ્સો માય ક્લાયન્ટ. અમારી એક્સપર્ટાઇઝ એવી છે કે અમે ડ્યુરેબલ સાઇનેજીસમાં કામ કરીએ છીએ. મોર દેન 5 years, 6 years, 7 years લાઇકલી જો તમારે સાઇનેજીસ બનાવી હોય તેવા પ્રોબ્લેમ્સ અમે સોલ્યુશન કરીએ છીએ અને એના સાક્ષી બી અહીંયા બેઠા છે. અનુપમ રસાયણ ઓલ્સો માય ક્લાયન્ટ. ખાસમાં તમારા સચિન પ્લાન્ટના, ઝઘડિયા પ્લાન્ટના બધા સાઇનેજીસ અમે પ્રોબ્લેમ્સ હતો કે 6-8 મહિનામાં જ કેમિકલના કારણે એ ફેડઅપ થઈ જાય છે, તો અમે 2 વર્ષના લાઈફના એને આપેલા છે. તો આ વસ્તુને લઈને મારે એબ્રોડમાં જવું હોય તો હું કઈ રીતે જઈ શકું? અહીંયા તો મારા ક્લાયન્ટને આપી શકું છું, તો મારે આ જ વસ્તુનો એક્સપોર્ટ કરવું છે, તો તમે મને કઈ રીતે ગાઈડ કરશો કે કઈ રીતે અમે જઈ શકીએ ત્યાં અમારી એક્સપર્ટાઇઝને લઈને? પ્લીઝ. Can I? સાહેબ, આપણે જે પ્રશ્ન કર્યો ને, મુદ્દો મૂક્યો, આપની એક્સપર્ટીઝ પણ છે. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ યુ. આવો પ્રશ્નો બીજા ઘણા બધાને હશે અને ઓનલાઈન પણ છે. તો આવા બધા પ્રશ્નોમાંથી જ ઉદ્ભવ થયો છે મિશન 84. મિશન 84, if you know, is the online international platform on which we have started onboarding the smart, young, talented entrepreneurs like you. અને અબ્રોડ 84 કન્ટ્રીઝ સાથે આપણા ઇન્ડિયન જે વસે છે ત્યાં, those who are NRI initially અને those who love India, those who would like to have a business with India, એ લોકોને આપણે 84,000 જે અહીંના જોડ્યા છે, જોડી રહ્યા છે, એવી રીતે 84,084 કન્ટ્રીમાંથી ઇન્ડિયન ઓરિજિનને જોડી રહ્યા છે. એ લોકો આપણી પાસેથી જે સેવાઓ ઈચ્છે છે એમાંની એક સેવા આપ જે કહો છો એ પણ છે અને થાય. I have visited many countries and one of them is USA. I was there for 22 days last time and met many people. તો એ બંને લોકોને જોડીને ત્યાં જે બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી એ જે બિઝનેસમાં હોય તે તો વાત કરે જ, પણ એ સિવાય જે અવેલેબિલિટી અહીંથી ઇન્ડિયાથી છે એ એના રેફરન્સમાં હોય તો રેફરલ બિઝનેસ પણ વી આર ગોઈંગ ટુ ડેવલપ. બહાદુરભાઈ અહીંયા છે કેનેડાથી. હી ઇઝ વન પાર્ટ ઓફ ધેટ. હી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ SGC છે ઇન કેનેડા. તો ત્યાં અનેક લોકો જે છે એને આ બધી સર્વિસીસની આવશ્યકતા છે. વી ડોન્ટ નો, બટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે. એટલે મિશન 84માં જુદા જુદા એંગલથી અમારે સંજયભાઈને વૈસી વટસાહેબ આર ધેર ટુ હેલ્પ યુ. અને સંજયભાઈ અમારે થાય છે કે ભાઈ પુલ સિસ્ટમના બદલે પુલ સિસ્ટમ લીડ લાવીને તમને આપવી, એ કામ મિશન 84નું છે. એટલે યુ પ્લીઝ ગેટ ઇટ રજિસ્ટર્ડ, onboarded on M84 and raise your queries also here. And we will place it to the NRI and people abroad with whom you can have it. અને વેરિયસ એમ્બેસીઝ સાથે આપણે જોડાઈ રહ્યા છે વેરી શોર્ટલી, એક પછી એક એમ્બેસીઝ ઇન અબ્રોડ 84 કન્ટ્રી. ધોઝ એમ્બેસીઝ આર ઓલ્સો ઇન્ફોર્મિંગ અસ બાય પરેશભાઈ and providing the data which product and services are there in need of that country. And that could be available at this platform, I think, and it will be a great help to you, sir. It is the one way. Many other ways are also there to connect through various platforms. આપણે આ મિશન 84 હમણાં પ્લેટફોર્મ ક્રિએટિંગ ચાલુ કર્યું. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સમાં કેરેબિયન કન્ટ્રીઝનું જે સેગમેન્ટ છે એ સેગમેન્ટમાં એક પાર્ટનર ઇન્ડિયા.in નામનો પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. એમાં પણ આ લીડ્સ આપી આપણે કર્યા પછી કર્યું છે ગવર્મેન્ટ. ઇટ્સ અ પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર અસ. અને એમાં આપણને લીડ લેવાની પણ ઓફર આવી છે. અને એ પ્લેટફોર્મ પણ કેરેબિયન કન્ટ્રીઝ પૂરતું છે, પણ આવી રીતે ઇટ કેન બી ધ વેઝ. થેન્ક યુ. હલો, એક પ્રશ્ન મારો છે. જો સંજયભાઈ, સોરી સ્નેહલભાઈ, આપને મારે એક પ્રશ્ન પૂછો. તો આપણે આપણા વક્તવ્યમાં જે વાત કરી, ખાસ કરીને એક વસ્તુ સમજવી છે કે રિયલ ડાયમંડ વર્સિસ લેબગ્રોન ડાયમંડ, એનો રેટ ઇમ્પેક્ટ. રેટ એટલે પેલું કેટલામાં થાય છે અને લેબગ્રોનનું કોસ્ટિંગ એવરેજ કેટલું છે,
અને જો જે રીતે બીજી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રાન્સફોર્મ થઈ, લક્ઝરીથી નેસેસિટીમાં જે પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ, એના રિટેલિંગ્સ, એની પ્રોડક્ટનું માસ સેલ, જેમ આપણે કીધું 98% જેટલું અનટેપ માર્કેટ છે, જે કદાચ એની ડેન્સિટી આની અંદર કન્વર્ટ થાય તો બહુ મોટો બિઝનેસની ઓપોર્ચ્યુનિટી થાય. તો ખાલી મારે એ જાણવું છે કે પ્રાઇસનું ટ્રાન્સફોર્મેશન એ લક્ઝરીથી નેસેસિટી સુધી જવા માટેનું જે હોય છે કે ₹1,00,000ની જગ્યાએ ₹1,000 મળે એના ચાન્સીસ છે. બીજી વસ્તુ કે રિટેલિંગ્સ, જે રીતે અત્યારે આપણે ત્યાં જેમ્સ જ્વેલરીના છે, પણ ડેડિકેટ ડાયમંડ્સ રિટેલ હોય એવા ભવિષ્યમાં બિઝનેસ આવી શકે એના ચાન્સીસ ખરા? પહેલા રેટની વાત કરું તો નેચરલ ડાયમંડના જે રેટ છે એના કરતાં કદાચ 20 કે 25% પ્રાઇસમાં અત્યારે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ અવેલેબલ છે. અને એટલે જ હું વારંવાર કહું છું કે એફોર્ડેબલ ડાયમંડ છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી ડાયમંડ છે અને એક્સેસિબલ ડાયમંડ છે. વાત રિટેલ માર્કેટની થઈ તો રિટેલ માર્કેટમાં અત્યારે જે જેમ ક્વોલિટીના ડાયમંડ બને છે એ આખા વર્લ્ડમાં અત્યારે એક્સપોર્ટ થાય છે, પણ હજુ જે અનટેપ માર્કેટ છે એ બધા રો છે અને ખાલી છે, એટલે ત્યાં આપણી પાસે બહુ મોટો સ્કોપ છે. એના પછી ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, હજુ અમે બહુ ઓપ્ટિમિસ્ટિક છીએ. કાલે જ મને ઇસ્તંબુલમાં એક શો થવાનો છે, ફેશન શો. એમાં જે મોડલ છે એમને કોલર પહેરવાના છે, તો એ કોલરની જે કોર્નર છે એના પર એ લોકોને લેબ ગ્રોન ડાયમંડ લગાવવા છે. નેચરલ લગાવે તો એ કોલર ન બની શકે. તો એક આજે આપણી સ્વિચ આવે ને લાઇટની, એક કંપનીની મારી પાસે એક ઇન્ક્વાયરી છે કે એમને લેબ ગ્રોન ડાયમંડ સ્ટડેડ સ્વિચ બનાવી છે. સુરતમાં એક બહુ મોટા બિઝનેસમેન ટેબલ બનાવે છે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ, એટલે ટેબલ પર લેબ ગ્રોન ડાયમંડ આ રીતે સ્ટડ કરશે. તો જ્વેલરી સિવાયના જે સ્કોપ છે, ફેશન અને બીજી જે એસેસરીઝ, એમાં હજુ લેબ ગ્રોન ડાયમંડ માટે બહુ મોટો સ્કોપ છે. એનાથી બી એક ઉપરના વર્ઝનની વાત કરું તો અત્યારે જે ચીપ વોર ચાલી રહી છે, આખા વર્લ્ડમાં ચાલી રહી છે, અને એવરીબડી ઇઝ અવેર કે તાઇવાન હોય, કોરિયા હોય, યુએસ હોય કે ચાઇના હોય, જે લોકો પાસે મેજર સ્ટેક આજે સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીનો છે, એમાં પણ કદાચ આજે અત્યારે કેમિકલ વેપર ડિપોઝિશનથી અમે જે ડાયમંડ ગ્રો કરીએ છીએ એ ટેકનોલોજી કંઈક અંશે સેમિકન્ડક્ટરમાં બી વપરાવાની છે. અને જ્યાં જ્યાં બી સિલિકોન છે અને સિલિકોનના કારણે જે કંઈ ટેકનોલોજીકલ જે ડિફિકલ્ટીઝ અથવા ચેલેન્જીસ છે એ કદાચ ડાયમંડના કોટિંગથી સોલ્વ થઈ શકે. અને R&D અત્યારે લગભગ ઘણી બધી કંપનીઓ દ્વારા આખા વર્લ્ડમાં થઈ રહ્યું છે, એટલે એક એવો બી સ્કોપ આ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ મોટો છે. અને જ્યારે બી આ સ્કોપમાં કંઈ પણ નવા ડેવલપમેન્ટ આવશે ત્યારે સુરત વિલ બી ઓન નંબર 1, because highest quantity of machines is with us in Surat, in India. Yes. So there is no doubt that this industry is going to boom. And hope so. મોદી સાહેબ આપણી સાથે છે એટલે મુમકિન છે. થેન્ક યુ. ધન્વંતરી કેમ્પસમાંથી આવું સેક્રેટરી છું. એની અંદર કોમ્પ્યુટરને રિલેટેડ 2 બ્રાન્ચ, AI, ML અને મશીન લર્નિંગ અને સાથે સાયબર સિક્યુરિટી. અને આ વર્ષે ચાલુ થવાનું છે એમાં MSc IT, એટલે અમે એને કોમ્પ્યુટર હબ તરીકે ડેવલપ કરવા જઈએ. મારે અલ્પેશભાઈને એવું પૂછવાનું છે, એક તો તમે મોટિવ કરવા માટે લેક્ચર આપવા જાઓ છો કે નહીં, એક બીજું આપણા છોકરાઓ એબ્રોડ બહુ બધા જાય છે, એબ્રોડ. એમાં મારો સન પણ એબ્રોડ છે, UMDમાં છે, પૂરું થવાનું. પણ મેં અત્યારે હવે અનુભવ્યું છે કે જે આપણા છોકરાઓ ત્યાં જાય છે ને એ જોબ શોધવામાં એટલા ટેન્શનમાં હોય છે. અત્યારે હમણાં મંદી ચાલે છે એ યુએસમાં, તો એવું કોઈ મોડલ ડેવલપ થાય, તમે જે એક્સપોર્ટની વાત કરો છો
તો ત્યાં કોઈ એવું મોડલ ડેવલપ થાય કે એ છોકરાઓ ત્યાં એબ્સોર્બ થાય. જેમ કે બહુ બધી કંપનીઓમાં એ લોકો જોબ પીઝાના ઓલામાં બધા કરતા હોય છે અલગ સેક્ટરમાં. પણ જ્યારે એને ઇન્ટર્નશીપ આપવાની થાય તો યુએસમાં એવું છે કે એને ઇન્ટર્નશીપ મફત આપણે અહીંયા મફત શીખવા આપે અને ઇન્ટર્નશીપ તરીકે અને પછી એ ટેલેન્ટ થોડું થાય તો આપણે ત્યાં જોબ પર રાખી. ત્યાં એવું નથી. ત્યાં જનરલી પે કરવું જ પડે એમ. કંપની જે છે પે કરવું પડે તો શીખવાના પૈસા કોઈ આપવા અત્યારે તૈયાર નથી. તો આપણે અહીંયાથી એવું કોઈ મોડલ ડેવલપ કરી શકીએ કે ત્યાંના આપણા છોકરાઓ જે છે એને એક ઇન્ટર્નશીપ મળે, શીખવા મળે અને ત્યાં એને કોઈ પણ જાતની એવી કોઈ હેલ્પ થાય જેને એક એક્સપોર્ટનો ભાગ મને જોવા જેવો લાગે છે. બેઝિકલી અમે નંબર ઓફ યુનિવર્સિટી સાથે ટાઈપ કરેલું છે. એપી યુનિવર્સિટી છે, સારસ્વત છે, અહીંયા સ્કેટ છે. તો અમે નોર્મલી બેઝ ઓન રિક્વાયરમેન્ટ લેક્ચર આપીએ છીએ. એ ઇટ્સ વેરી સ્પેસિફિક ટોપિક પર હોય છે અને વેરી સ્પેસિફિક એન્ટરપ્રિનરશિપ કેવી રીતે બિલ્ડ કરવાની એના પર હોય છે. તો આઈ વિલ કનેક્ટ વિથ યુ આફ્ટર દેટ. વી આર પ્રોવાઇડિંગ દેટ ટાઈપ ઓફ લેક્ચર ઓલ્સો દેટ. હવે જે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચન બધા જ માટે છે. આઈ મીન ઇટ્સ અ વેરી બર્નિંગ ટોપિક રાઇટ નાઉ કે જે લોકો અહીંથી જાય છે ને એ લોકોને વેરી સેગમેન્ટ સ્પેસિફિક લાઈક છે. આઈટીમાં તો મને આઈટીમાં જોબ નથી મળતી ને બીજી બાજુ અલગ જોબ કરવી પડે છે. ને જે લોકોને ઇન્ટર્નશિપ કરવાની હોય છે તો આઈ થિંક મને ખ્યાલ છે કે ક્રાઇટેરિયા એવો હોય છે કે ઇન્ટર્નશિપ જે ત્યાંની કંપનીઝ છે, જે રજિસ્ટર્ડ કંપનીઝ છે કેનેડા આઈધર યુએસ, એની અંદર એ લોકો કરતા હોય છે. અત્યારે મારી પાસે એવા 3 એમ્પ્લોય છે કે જે લોકો મારી કંપનીમાં પહેલા જોબ કરતા હતા અને એ લોકો અત્યારે કેનેડા શિફ્ટ થઈ ગયા છે, આઈધર કેનેડા ઓર યુએસ. તો એ લોકો હજી મારી કંપનીમાં જોબ કરે છે અત્યારે, કારણ કે અમને ત્યાં યુએસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવની જરૂર છે. સો દે નોટ એબલ ટુ ગેટ ધ જોબ ધેર. વી પ્રોવાઇડ અ જોબ ફ્રોમ હિયર. ને એ લોકો મારી કંપની સાથે હજી ટાઈપમાં છે. હવે જે બીજા લોકો બહુ બધા ગયા છે, આઈ મીન મોર દેન 20-30 લોકો મારી કંપની છોડીને પછી ગયા હશે. પણ એ લોકો શું કામ જોબ નથી કરી શકતા? કારણ કે એને જો ગ્રીન કાર્ડ જોતું હોય ને તો એ લોકોએ કમ્પલસરી એની જે ગવર્મેન્ટ ઓથોરાઇઝ કંપનીઝ છે એમાં 3 થી 4 વર્ષ જોબ કરવી પડે છે. એ પોસિબલ નથી ઇન્ડિયાથી બેસીને આપણે આપી શકીએ. જો આપણે ઇન્ડિયાથી ત્યાં એક પોતાની બ્રાન્ચ હોય ને ત્યાં ઓપન કરી શકીએ અને બ્રાન્ચ રજિસ્ટર્ડ કેનેડા યુએસની અંદર હોય તો કરી શકીએ. એના માટે એક બ્રાન્ચ બનાવવી પડે, સબસિડી કંપનીઝ બનાવવી પડે ને પછી આપણે આપી શકીએ. જો એ પોસિબલ થતું હોય કે જે કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે કરી શકતી હોય તો એ ઇઝી છે એના માટે કરવા માટે. અધર ઓપ્શન છે કે ભાઈ તમે ત્યાંથી જોબ તો કરી શકશે પણ દેટ વિલ દે વિલ નોટ ગેટ ધ ગ્રીન કાર્ડ. કારણ કે ગ્રીન કાર્ડની કન્ડિશન્સ છે કે એ લોકોને કમ્પલસરી જે લોકો પીઆર અને પેલું આપે છે એ કંપનીમાં જોબ કરવાની છે. સો આઈ થિંક 2 રસ્તા છે સોલ્વ કરવા માટેના. ડેફિનેટલી જે કંપની વર્ક કરવા માંગે છે એને એક બ્રાન્ચ ઓપન કરવી પડશે આઈધર રિસ્પેક્ટિવ કન્ટ્રીની અંદર કે પછી જોબ પ્રોવાઈડ કરી શકશે. ને સેકન્ડ હોય છે કે જે કોસ્ટ ફેક્ટર હોય છે કે મને જે એમ્પ્લોય અહીંયા સુરતમાં આઈધર ઇન્ડિયાની અંદર મળે છે ને જ્યાં એનો એક્સપેન્સ છે એ બંને મેચ નથી થતા. ફોર એક્ઝામ્પલ જે વ્યક્તિ મને અહીંયા 50-60 હજારમાં મળશે ને એ જ વ્યક્તિ જો કેનેડા જાય છે તો 50-60 હજારમાં કંઈ થવાનું નથી. એનું રેન્ટ જ ખાલી 80,000 છે, રાઈટ? તો એનો એક્સપેન્સ અફોર્ડ નહીં કરી શકે. એટલે ડેફિનેટલી એને બીજી જે કંપની છે યુએસ ઓર કેનેડાની અંદર એની અંદર જ જોબ કરવી પડશે કે જેનાથી એનો પે સ્કેલ ઉપર જાય અને પે સ્કેલ પ્રમાણે એનો એક્સપેન્સ કરી શકે. સો દેટ ઇઝ અ મેજર ડિફરન્શિએટર નોટ ગોઈંગ ધીસ મોડલ ઇઝ સક્સેસફુલ. કારણ કે એ કોસ્ટ મને બી લાગવાની છે, રાઈટ? તો મને એને અહીંયા એમ્પ્લોય 60માં મળે છે તો હું 1:20 શું કામ આપું? અગર 1:20 નહીં આપું તો એનો લાઈફસ્ટાઈલ મેન્ટેન નથી થવાની. દેટ ઇઝ વાય ધીસ મોડલ ઇઝ નોટ ગોઝ ઓન ધ સક્સેસ સાઇડ. Before we involve the physical present questions, I'll also request if there are some questions from the people who have joined us online. So the floor is open for Zoom participants. If there are any, you can raise your hands and you can unmute yourself and ask questions if there are any. Otherwise, we'll move again to the participants who are physically present. Yes. Yes, physically present. Yes. Good afternoon, sir. This is Pratik this side. So I am into apparel manufacturing, clothing and bags I manufacture. So my question to you is that जो आपके साथ हैं उन्होंने 15-20 साल अनुपम रसायन में काम किया. So he basically knows कि what all products are required by people outside India, and he also knows कि भाई what he needs to develop. So that is he has 15 years of experience. So we all are newcomers and we want to go to export.
नॉट डोमेस्टिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, बट बाहर क्या चल रहा है एंड उनको किस लेवल का प्रोडक्ट चाहिए और किस तरह से हम लोग डेवलप करें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पे कि हम लोग उस लेवल के प्रोडक्ट्स और चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर सकें। अभी सब कुछ इजी है, आप गूगल तो जानते ही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। ऑल्सो आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोमोटर्स ने जो किया था अनुपम रसायन में, जब ये थे तभी उनका एक्सपोर्ट का इतना बिजनेस नहीं था। इधर आके उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज केमिस्ट्री जो अपनाई है वो अनुपम रसायन वाली नहीं है। जब ये उन्होंने जो सेपरेट होकर निकले थे तो उनका एक एग्रीमेंट था जहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजीज केमिस्ट्रीज यूज़ करनी है, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, उसका सब एग्रीमेंट था। इधर आके उन्होंने कोर कॉम्पिटेंसीज यानी केमिस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया। दुनिया के अंदर 8 या 10 कंट्रीज में 8 या 10 एग्जीबिशंस होते थे, यूएस, यूरोप, इंडिया, चाइना एंड जापान। वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट हुए, वहाँ पे गए, उनको पता चला क्या मार्केट में चल रहा है उन्होंने। और दूसरा जो किया, आप दूसरा जो कर सकते हैं कि इम्पोर्ट डेटा को आप स्टडी कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, या तो दूसरी कंट्रीज़ के भी डेटा आप स्टडी कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उधर जा रहे हैं, उसके बेस पे आप डेवलप कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स उधर चलते हैं। Before we move on to the next question, I like to have the mic and respond to this question, which is very important. આપણી डायमंड इंडस्ट्री નો વિકાસ થયો એટલે उसका क्या कारण है? यहाँ से जितने भी જેટલા પણ આપણા બિઝનેસમેન છે તે લોકો લિટરલી દરેક યુએસ એક્ઝિબિશનમાં, હોંગકોંગ એક્ઝિબિશનમાં અને વિશ્વમાં જ્યાં પણ એક્ઝિબિશન થાય છે ત્યાં ફિઝિકલી જઈને પાર્ટિસિપેટ કરે છે। એક વસ્તુ બીજી, આપણે ગાર્મેન્ટની પણ વાત કરીએ, વસ્ત્ર ઉદ્યોગની પણ વાત કરીએ, તો મને 15 વર્ષ પહેલા તિરુપુર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના લાઈફ ટાઈમ પ્રેસિડેન્ટ એવા શક્તિલાલ સાહેબે કહેલા શબ્દો ભૂલી નથી શકતો સર। એમણે એવું કહેલું કે જ્યારે તિરુપુરના ગાર્મેન્ટર્સને એક્સપોર્ટ શું હતું એ ખબર નહોતી 1980ના દાયકામાં, ત્યારે તેના બિઝનેસમેન લિટરલી ટ્રંક બેગ્સમાં સેમ્પલ્સ લઈને પેરિસની ગલીએ ગલીએ ફરતા હતા। અત્યારે પણ જે લીડિંગ બિઝનેસમેન છે, લીડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે, સુરતમાં પણ જે એક્સપોર્ટ કરે છે ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તે લોકો લિટરલી દર 15 દિવસે મહિને ટ્રાવેલ કરે છે। કહેવાનો તાત્પર્ય મારો સારાંશમાં એ છે કે જેણે જે બિઝનેસ કરવો હોય, જે કસ્ટમર તમારે જોઈતો હોય ત્યાંનો શ્વાસ લેવો પડે। And the moment you go 3 times there is no chance that you will not succeed. You have to go there, understand his requirement, and I am sure that you will be able to meet his requirement. એટલે મારો બધાને આગ્રહ છે કે ચોક્કસપણે તમને જે કોઈ પણ માર્કેટને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ત્યાં તમે તમારા સેમ્પલ ભરીને જાઓ। શક્ય છે કે તમારા સેમ્પલ તેને નહીં ગમે, but you understand his requirement and commit yourself to give counter sample according to his requirement, and you will certainly take the business. That is what my suggestion is. Next question. Yes. थैंक यू रमेश सर एंड टीम। મારા બે સવાલ છે, એક છે વિજય સર અને સ્નેહલ સર, અને સેકન્ડ છે આપણે ફેસ સાહેબ માટે। લાસ્ટ હું 6 વર્ષથી એક્સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું, એક્સપોર્ટ કરું છું એઝ અ સોર્સિંગ એજન્ટ તરીકે। તો અત્યારે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 2 મહિનાથી થોડું રિસર્ચ ચાલે છે કઈ રીતે આગળ વધવું, મારે કઈ રીતે કરવું। તો મારે એક ક્વેશ્ચન આવે છે કે નેચરલ ડાયમંડ છે તેની તો આપણી અવેલેબિલિટી બહુ ઓછી છે, તો એના માટે તો રેટ થઈ શકે, બટ સીવીડીની સાહેબે વાત કરી તો એ તો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીથી આપણે જેટલા જોઈતા હોય એટલા આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ, તો એ ફ્યુચરમાં પછી એવું નહીં થઈ જાય કે એના રેટ એકદમ ડાઉન થઈ જાય, એવું પ્રોડક્શન બહુ જ વધી ગયું છે પછી એવું, મતલબ આ એક ક્વેશ્ચન આવે છે મારે। અત્યારે રેટ છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં ઘણા ઓછા થયા છે અને અત્યારે બોટમ પર છે। આનાથી વધારે અમારા પાસે બી સ્કોપ નથી, બીંગ એઝ અ ગ્રોવર। એટલે એટલી બધી ઉઠાપટક હવે થવાની શક્યતાઓ નથી, એટલે માર્કેટ ઇઝ સ્ટેબલ નાउ। उसका कारण क्या है वो भी मैं स्नेहल सर की परमिशन से बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, स्नेहल सर, हाँ,
અને નેચરલ માટે કહી દઉં કે નેચરલ રેર છે, તમે પણ જાણો છો અને દુનિયા પણ જાણે છે. જેને પ્રેશિયસ જ આપવું છે એના માટે એ જ છે. અને બે પ્રકારના ઇસ્યુ છે. એ રીતે વાત કરીએ તો અમેરિકામાં ગર્લફ્રેન્ડવાળી સિસ્ટમ વધારે છે. તો હવે એ લોકો બી પૂછવા મળે છે કે તે નેચરલ આપ્યો કે લેબ્રોન આપ્યો, કારણ કે એ લોકોને 6 થી 8 મહિના ચાલો હવે બધીને 10 મહિના, પણ પેલી પ્રોપર્ટી એટલે જેવો બોયફ્રેન્ડ બનાવે એવી પ્રોપર્ટી થાય. એટલે આ બંને ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ કરવાની છે, એમાં કોઈ ટેન્શન નથી. ધારો કે અત્યારે 25 રૂપિયા નેચરલ ડાયમંડની કોસ્ટ છે માર્કેટમાં. બિલીવ મી, એ 25 રૂપિયામાંથી રો મટીરિયલની કિંમત તો બહુ ઓછી રહી ગઈ છે, 5, 7, 8 રૂપિયા. 15, 17 rupees is the labor component. Now this labor component is certainly not going to decrease, sir. So there is a very little scope of this going still down further. વાત તો કોઈ પણ વસ્તુનો આજે આ પ્રોડક્ટ છે એમાં પણ મટીરિયલ અને લેબર કોસ્ટ બે કોમ્પોનન્ટ હોય છે, અને એ લેબર કોસ્ટ હવે ઘટવાની શક્યતા નથી, અને મટીરિયલ કોસ્ટ ઓલરેડી લો આવી જ ગઈ છે. તમારે સ્વરોસ્કી થવું હોય ને, સ્વરોસ્કી ક્રિસ્ટલ વેચે છે, ક્રિસ્ટલ, ઇટ ઇઝ નોટ અ ડાયમંડ. તો બી આજે કદાચ નેચરલ ડાયમંડ કરતા પણ વધારે કિંમતે સ્વરોસ્કી વેચે છે. એટલે તમારી બ્રાન્ડ જો તમે બનાવશો તો તમને ડેફિનેટલી લોકો પૈસા આપશે. હું જે કોલરની વાત કરું છું ને, એ કોલર બહુ વધારે ડોલરમાં વેચાવાનો છે, કારણ કે વેલ્યુ એડિશન છે અને બ્રાન્ડ છે. એટલે બ્રાન્ડ બનશે તો તમને પૈસા ચોક્કસ મળશે. ખૂબ જ સરસ આન્સર, થેન્ક યુ સો મચ. પેજ સાહેબનું ટૂંકમાં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે કે જેમાં જોનાર તમારા પ્રોડક્ટમાં કેટલી વેલ્યુ જુએ છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે, અને એ that is up to you to decide as to how much value he sees in your product based upon the brand that you create. Yes. Okay. Thank you, sir. પેજ સાહેબનો એક મારે ક્વેશ્ચન છે કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મને એટલું બધું નોલેજ નથી કે મારે છે ને ઇન્ક્વાયરી આવે છે સામેથી બધી, તો મારે કઈ રીતે આપણે ઇન્ડિયામાં ફાઇન્ડ કરવા કે આ પ્રોડક્ટના મેન્યુફેક્ચર અહીંયા છે. લાઈક જનરલી આપણે ગૂગલ કરીએ છીએ, ઇન્ડિયામાં જ કરીએ છીએ, જસ્ટ ડાયલ કરીએ છીએ, તો એના કોઈ બીજો કોઈ વે છે કે જે આપણને પર્ટિક્યુલર મળી શકે? ભાઈ જ્યારે ક્વેશ્ચન કર્યો ત્યારે જ એક જવાબ આપ્યો હતો. ઇમ્પોર્ટ ડેટા જે છે એવી રીતે એક્સપોર્ટ ડેટા બી અવેલેબલ છે, જેમાં તમને ખબર પડી જશે કે કઈ પાર્ટી શું એક્સપોર્ટ કરે છે કે શું ઇમ્પોર્ટ કરે છે. હવે એમાં બી એક કેચ છે, અત્યારે ઘણી કંપનીઝ કરી રહી છે કે એ લોકો પોતાના પ્રોડક્ટ્સ કોઈને ખબર નહીં પડે એટલા માટે કોડિંગ બી કરે છે. એટલે ધેટ યુ હેવ ટુ મીટ ધેટ કંપની ઓર ગેટ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધેટ કંપની એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અદરવાઇઝ યુ વિલ ગેટ ધ ડેટા. એન્ડ અત્યારે જીએસટીના ડેટા બી અવેલેબલ હોય છે, નોટ ધ ટોટલ ડેટા, બટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધેટ પર્સન ઇન્ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. તમે જીએસટીનું પોર્ટલ પર જઈને માણસના જીએસટીના પ્રોફાઇલમાં જશો તો ત્યારે બી તમને ખબર પડશે કયા પ્રોડક્ટ્સ આપણે ડીલ કરે છે, તો ત્યાં બી તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે. Thank you friends, and these questions can continue after the formal completion of this program also. પરંતુ આપણી વચ્ચે આપણા ખૂબ જ લાડીલા એવા પ્રમુખ ખૂબ જ મહેનત કરીને સમય ચોરી કરીને આપણી પાસે આવેલા છે, ત્યારે હું રમેશભાઈ વઘાસિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપની સભાનું સંબોધન કરે. રમેશભાઈ વઘાસિયા સાહેબ પ્લીઝ. સાહેબ તમે પહોંચો એ પહેલાં મારે આપ સાહેબે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને, તમે પણ જે પૂછ્યું એમાં મારે એક પોઈન્ટ એડ કરવો હતો. તમે માર્કેટ શોધી રહ્યા છો, તમે અત્યારે અહીંયા બેઠા તો તમને એક બ્રોશર આપ્યું છે ને, સાથે કાર્ડ આપ્યું છે. આ કાર્ડ જે છે ને એની પાછળ એક QR કોડ છે. આ QR કોડ તમે સ્કેન કરી દેજો. એટલે જે આ મિશન 84ની જે આપણે શરૂઆતમાં જે વાત કરી ને, આ મિશન 84 થકી અમે લગભગ ધીરે ધીરે પણ તમારા જે પ્રશ્નો જે છે ને એનું નિરાકરણ ત્યાં થવાનું છે. તમારે માર્કેટ શોધવું, તમારે કસ્ટમર શોધવો છે, કોઈ બાયર શોધવો છે, કોઈ સેલર શોધવો છે. આ દરેકે દરેક વસ્તુ આ એક જ જગ્યા પર લાવવાનો પ્રયત્ન એટલે મિશન 84 છે. એટલે યુ જસ્ટ એન્ગેજ વિથ ધીસ પોર્ટલ and definitely I am confident enough that within a very short time you will get almost all the solutions, irrespective even if you are finding the countries, or if you would like to find out a comfort country where you need to do a business, you will get almost all kind of solutions. Not only you will going to get a buyers and sellers, apart from that how you can start. ખૂબ શરૂઆતમાં રમેશ વઘાસિયા સાહેબ મારે એક વાત અહીંયા આપની સમક્ષ કહેવી છે. મને આજે ખૂબ સરપ્રાઈઝ એક ફિગર જ્યારે વિજયભાઈએ એક વાત કરી કે આ મિશન 84ના કાર્યક્રમના નેજા હેઠળ જે અમે લોકોએ જે સિસ્ટમ્સ ડેવલપ કરી છે, ઇકોસિસ્ટમ કે જેમાં લોકોને ટ્રેન કરવા,
આ ટ્રેનિંગ માટે જે અમિત મુલાણીજીના કાર્યક્રમો કર્યા અને એમાં એમણે કીધું કે 400 વ્યક્તિ આજ સુધી ટ્રેનિંગ લીધી. બીજી વસ્તુ સાહેબ, 400 માંથી 180 વ્યક્તિ જે લોકો એક્સપોર્ટ કરતા થઈ ગયા અને એ 80 વ્યક્તિઓએ 110 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર અત્યાર સુધી કરી દીધું. આ એચિવમેન્ટ મિશન 84 નું છે, પણ મને નથી ખબર, આ હું સ્વીકારું, રાઈટ. પણ અમે આ એક યજ્ઞ શરૂ કર્યો છે અને આ યજ્ઞમાં દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક લઈને જાય, એ અમારો ઓનેસ્ટ ઉદ્દેશ છે. એટલે તમે જે કીધું ને એના એટલા માટે મારે જરા વચ્ચે કહેવું હતું કે સોલ્યુશન તમારી પાસે છે, ખાલી એ પાનું ફેરવજો અને QR કોડથી જોઈન્ટ કરજો. થેન્ક યુ. પહેલાં તો જે સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આયોજિત આ મિશન 84 અંતર્ગત પેનલ ડિસ્કશન ઓન ઇન્ટરનેશનલ એક્સપોર્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પોતાનો કિંમતી સમય આપીને પધારેલા લેબગ્રોન ડાયમંડના એક્સપર્ટ માનની શ્રી ડૉક્ટર સ્નેહલભાઈ પટેલ, આપનો સ્વાગત પણ અને આભાર પણ. આપનો કિંમતી સમય આપીને પધારે. એવી જ રીતે જીજેઈપીસી ગુજરાત રિજિયનના માનની શ્રી વિજયભાઈ માંગુકિયા, એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી ફૈજભાઈ અને મારો જ નાનો ભાઈ એવો ભાઈ અલ્પેશ, સોફ્ટવેરમાં મને કલ્પના નહોતી, એની ઓફિસે ગયો ત્યારે ખબર પડી. એના હાથ નીચે 450 એન્જિનિયર કામ કરતા હોય. ઇટ વોઝ અનબિલિવેબલ ફોર મી. હવે તો વધી ગયા છે કદાચ. પહેલી વાર ગયો ત્યારે 350 આસપાસ હતા. તો એવા ભાઈ શ્રી અલ્પેશભાઈ, જેમણે જુદા જુદા વિષય પર આપ સૌને માર્ગદર્શન આપ્યું, એ માટે આપ સૌનો હું આભારી છું. નતમસ્તક આપ સૌને વંદન કરું છું. અમારા CEO કોઓર્ડિનેટર ઓફ M84 મિસ્ટર સંજયભાઈ પંજાબી, CEO મિસ્ટર પરેશભાઈ ભટ્ટ અને મારા વેરી નોલેજેબલ અને વેરી એન્થ્યુસિયાસ્ટિક ગ્રુપ ચેરમેન અને કોઈપણ બાબતમાં ચેમ્બરને ગમે ત્યારે એની ટાઈમ એમની જે ઉપલબ્ધિ હોય છે અને એક ખૂબ મહેનત કરીને મેળવેલા નોલેજનું નવનીત આપણી પાસે થોડી મિનિટોમાં ઉપલબ્ધ કરે એવા અનિલભાઈ, આપનો પણ આભારી છું. અને આપ સૌ ઉપસ્થિત ભાઈઓ, મારું કહેવાનું માત્ર એટલું જ છે કે હવે કરવટ બદલીને ઊભું થવાનો સમય છે. હવે ભારત બદલી રહ્યું છે. ભારતનો એક એક યુવાન બદલી રહ્યો છે, થનગની રહ્યો છે, વાઇબ્રન્ટ થઈ રહ્યો છે. શું કામ? લાંબા વર્ષો સુધીની જે અપેક્ષાઓ હોય, કંઈક કરવું છે, કંઈક બતાવવું છે અને એ નહીં થઈ શકતું હોય અને થાય ત્યારે માણસ ખાવા પીવાનું પણ ભૂલી જાય, બધું જ ભૂલી જાય અને એ દિશામાં આગળ લાગી જાય. આપ જેમ કહી રહ્યા છો તેવી રીતે તો મારી તોડીને શોધીને ગમે તે કરીને પણ આપણી પ્રોડક્ટને આપણે બનાવીએ એટલું જ નહીં, એવી ક્વોલિટીની બનાવીએ કે બ્રાન્ડ સુરત માત્ર ગુજરાતમાં કે ભારતમાં નહીં પણ વિદેશોમાં પણ માણસ જ્યારે ખરીદે ત્યારે, હું બાળક હતો, હું યુવાન હતો ત્યારે મેડ ઇન જાપાન વાંચીને આંખો મીચીને ખરીદી કરતા હતા. ઘડિયાળ હોય કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ હોય, કોરિયાની આઈટમ આપણે ખરીદતા હતા. એવી રીતે કેમ ભારત માટે ન થાય? અને એ ભારતમાં બીજી કોઈ એવી વ્યવસ્થા નથી અધર દેન ધ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, અધર દેન ધ બિઝનેસમેન ઓફ ઇન્ડિયા. તો એક ભારતના બિઝનેસમેન તરીકે આપણે એવી ક્વોલિટીવાળી પ્રોડક્ટ્સ બનાવીએ અને ભારતમાં જ 140 કરોડ ખરીદનારા છે આપણી પાસે. મોટામાં મોટું માર્કેટ અત્યારે એ છે. અને એ સિવાય પણ વિદેશમાં 84 દેશો સાથે આપણે જોડવા માટેનું પ્લેટફોર્મ અમે બનાવ્યું છે. એ એના માટે છે. તો ઊભા થાવ, ઉઠો, જાગો અને સ્વામી વિવેકાનંદજી આપણને એ જ સંદેશો આપ્યો છે. અને એ જ હવે કહેવું છે કે સરફરોશી કી તમન્ના અબ હમારે દિલ में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए. હવે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એટલી શક્તિશાળી સ્ટ્રેન્થ છે. આપણો લીડર, આપણો બાપ એવો છે જે દિલ્હીમાં બેસીને એક પછી એક દેશોને કંટ્રોલ કરીને
અને વેપારના એવન્યુઝ ઓપન કર્યા છે, ત્યારે એક્સપોર્ટ્સ $1 કરોડ 2027 સુધીમાં અને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી 2027 સુધીમાં વધારવાનો સંકલ્પ છે એ આપણે સૌએ પૂરો કરવાનો છે. અને એના માટે ચેમ્બર એટલું શક્તિશાળી છે, સામર્થ્યવાન છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અહીંયા એટલું બધું છે કે જેના કારણે આ બધું થઈ શકે એમ છે. એટલે હવે આપણે સૌ સાથે મળી આજે જે પણ માર્ગદર્શન મળ્યું હોય એનો લાભ લઈ અને તમારા ગોલ નક્કી કરો. અમને બતાવવાની જરૂર નથી. અત્યારે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના યર આ વર્ષનું માર્ચ હજુ બાકી છે એ ફિગર અને આવનારા 5 વર્ષના ફિગર અત્યારે જ ઘેરે જઈને શાંતિથી બેસી એકલા ઓફિસમાં અને ડિઝાઇન કરો. પ્રોજેક્શન્સ ફોર 5 years at least. It can be for 10 years also. પણ એ પ્રોજેક્શન્સના ફિગર મૂકી દો અને તમારી કક્ષા કરતાં 10 ગણું વિચારો અને વિચાર્યા પછી ગૂગલમાં તમે કંઈક એક અક્ષર લખો એટલે બધું બધી શોધીને આપવા મળે. તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ગૂગલ કરતાં 100 ગણું શક્તિશાળી છે. એ તમને બધું શોધીને આપશે કે શું કરવું, કેમ કરવું, ક્યાં જવું, કોને મળવું અને આપોઆપ રસ્તા ખુલતા જશે. મને કોન્ફિડન્સ છે કે આ સુરતની ધરતી ઉપરથી આપણે આખા ભારતની લીડરશિપ લેવાની છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ જ ઇન્સ્પાયરિંગ ઉદ્બોધન બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મિત્રો, આપ અમારા દરેક કાર્યક્રમમાં જોડાતા રહેશો. આ કાર્યક્રમ આપણે સમાપન પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરીએ છીએ અને સંજયભાઈ પંજાબી કંઈ કહે અને પછી આપણે કાર્યક્રમ પૂરો થશે. સો પહેલાં તો અમદાવાદનો વિકાસ કેવી રીતે થયો તેની કંઈક વાત આપની સમક્ષ મૂકવી છે કે IIM અમદાવાદે આખા ઇન્ડિયાની અંદર ઘણા બધા એન્ટરપ્રિન્યોર આપ્યા, પણ અમદાવાદના વિકાસમાં IIM અમદાવાદની સામે એક અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન છે, જેની અંદર આવા જ ઘણા બધા જ્ઞાનલક્ષી સેમિનારો થતા હતા. અને હું આપ બધાને અભિનંદન એટલા માટે આપું છું કે સુરત મેરા સુરત બદલ રહા હૈ. અને આ જે તમારી જે હંગર છે, ક્યુરોસિટી છે, ભૂખ છે ટુ નો મચ અબાઉટ ઇટ, એને તમે જાળવી રાખજો અને એને કન્ટિન્યુ કરવા માટે આજે સાંજના 5 વાગે સુરતનો જ એક છોકરો છે જેણે ગતિશક્તિની અંદર યુનાઇટેડ લોજિસ્ટિક ઇન્ટિગ્રેટેડ સોલ્યુશન્સ માટે ભારત સરકારને શોર્ટલિસ્ટેડ કંપની છે તેનું એક પ્રેઝન્ટેશન છે. સાંજના 5 વાગે છે. આપ સૌ પધારજો, આપના બીજા મિત્રોને પણ બોલાવજો. કાલે સવારના ક્રેડિલિક્સ કરીને એક કંપની છે અને એ ક્રેડિલિક્સ કંપની આપને એક્સપોર્ટ કરવા માટે ફાઇનાન્સ કેવી રીતે મળે તેના માટે વાત કરવા આવે છે. અને ઓલમોસ્ટ ₹100માંથી 90 રૂપીસ તમને એક્સપોર્ટ કરતી વખતે જો તમારું બિલ બની જાય ને પોર્ટ પર જાય, 90 રૂપીસ તમને કેવી રીતે ત્યાં ને ત્યાં તમને મળી જાય એના માટે ક્રેડિલિક્સ કરીને એક કંપની છે તે આપની સાથે વાત કરવા આવે છે. તો આપના મિત્રોને પણ બોલાવજો ને આપ પણ જરૂર પધારજો. અને ત્યાર પછી વડોદરાથી એક્ઝિમ ક્લબમાંથી એક મહિલા આવે છે કે વુમન કેવી રીતે એક્સપોર્ટ કરી શકે અને વુમન કઈ રીતે એક્સપોર્ટ કરી રહી છે તેના કેસ સ્ટડી માટે મનીષાબેન ઠાકર કરીને છે, તે અહીંયા પધારે છે. તો બપોરના લંચ પછી એ પ્રોગ્રામમાં પણ આપ એનો સહભાગી થજો. થેન્ક યુ સો મચ. એક બાબત ઉમેરી દઉં, 26 તારીખે બહુ રૂપિયા કમાઈએ, બહુ સંપત્તિ એકઠી કરીએ અને અંતે તંદુરસ્તી ગુમાવી દઈએ તો ધેર વિલ બી નથિંગ ઇન અવર હેન્ડ. એટલે તંદુરસ્ત ભારતના નિર્માણ માટે SGCCI કટિબદ્ધ છે, નોટ ઓનલી ઇન ઇકોનોમિક ગ્રોથ. અને એટલે આપણા ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી 26 તારીખે 5 વાગે સુરત પધારી રહ્યા છે આપ સૌ સાથે સંવાદ કરવા માટે. પ્રાકૃતિક જીવન એ જ શ્રેષ્ઠ જીવન, એ મુદ્દા ઉપર આપણે આપ સૌને પણ આમંત્રિત કરું છું ને જે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે એ સૌને અમારી અપીલ છે કે એ કાર્યક્રમમાં ભોજન સાથેના એ પ્રોગ્રામમાં 26 તારીખે સાંજે SICC ડોમ પર આ પ્રોગ્રામ છે. તો ખાસ પધારજો અને આપણા મિત્રોને સૌને પણ જાણ કરજો જેથી મેક્સિમમ સંખ્યામાં આપણે આચાર્ય દેવવ્રતજીનો લાભ લઈ અને આપણે પોતે પણ તંદુરસ્ત થઈ શકીએ. થેન્ક યુ અનિલભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ.